शेरे पंजाब 600 AM ते निघा हार्दिक स्वागत है। मैं तुहाडा मेजबान हरजीत सिंह गिल शो लैके तुहाडी सेवा दे विच हाज़र हाँ। 9:16 होए ने 2 मई का दिन है, वरा 2022 का सोमवार है, 19 विसाख नानक संमत 554। निघा हार्दिक स्वागत है जी। लांगे पंजाब नूं देश पंजाब दे झरोखे चों सरदार नवकिरण सिंह पत्ती गलबात करनगे। कुछ खबरां जिहड़ी प्री सैल तुसीं बिल्डिंग कोई यूनिट्स टाउन हाउसिस वगैरह लैने हो उहदे लई की ख्याल रखण दी गल है। ओंटैरियो दी खबर है एक कि लोकां ने डिपॉजिट दित्ते ते डिवेलपर हुण बिल्डिंग नहीं बना रहा ते उन्हां विचों सिक्योर्ड जिहड़े ने अद्धे पैसे दी $2.5 लाख दे विचों 1.5 लाख लोकां दा डुੱਬ गया। सो इस दे बारे ये खबर ख्याल रखण दी लोड़, वकीलां तों कॉन्ट्रैक्ट पढ़ाउण दी लोड़, असाइनमेंट की है, असाइनमेंट कद होनी है, असाइनमेंट ते फीस किन्नी है, ये थोड़ी जी जानकारी देवांगा। तो उस तो बाद इमीग्रेशन कंसलटेंट इमीग्रेशन के नाम ते की कर रहे हैं। गवर्नमेंट ने BC सरकार ने इमीग्रेशन कंसलटेंट्स जिहड़े 2-3 भाईचारे दे विचों जिन्हां ते उन्हां ते केस कीता ते 6 लाख के करीब उन्हां दी जायदाद कुर्क करन दी गल कीती है। ये कौन ने, इन्हां ने किस तरह ठगियां मारियां, किस तरह जाली नौकरियां दे झांसे ते उस तो बाद जाली पे स्टब्स, जाली चैक ते जिहड़ा अक्सर भाईचारे दियां दियां बुल्लां ते गल हुंदी है जद इकट्ठे हुंदे। पर इहदा हल की है? हल पता की है? हल ये है कि जद तक MLA ते MPयां दे कन्न तुसीं खांदे नहीं, उन्हां दे कंस्टिट्यूएंसी ऑफिस दे विच 10-10 20-20 फोन दिहाड़ी दे जांदे नहीं, किसी ने नहीं कुछ करना। जे नहीं करते तो फिर उहदा अगला हल है कि अगलियां इलैक्शनां दे विच उन्हां नूं ये समझाया जाए भी जे तुसीं नहीं सुणदे असीं तुहानूं नहीं सुणदे। पर मैं खबर साझी करांगा किवें फल रहे ने, किवें कंसलटेंट्स जिन्हां दियां खबरां छपियां ते किवें ओह 100 200 मिलियन वर्थ प्रॉपर्टीज़ किवें खरीद रहे ने ते उहदा सुनेहा बाहर की जांदा, सरकार नूं वो दंदियां किवें चढ़ा रहे ने। भी तुसीं साडे दे केस करदे फिरदे हो, खबरां छपदियां, आ वेख मेरे कोल की है। सो इहदा सुनेहा ते भाईचारा ते साडा सूबा किधर नूं चलिया सब कुछ पता हुंदे होए भी ये किस तरह जड़ियां ने अखां बंद करदे ने। इहदा मतलब पैसे वालियां दा इत्थे भी जोर है। 604 204 0600 604 2040 600। बड़ी मच्छी बैठी उदों छोटी मच्छी बैठी है। तुहानूं सुनाइयां सी कि BC लिबरल वालों बिलियनस ऑफ डॉलर दे जिहड़ियां बिलियनस ऑफ डॉलर दे वर्थ दियां प्रॉपर्टियां बिलियन च बेच के 28 30 एकड़ कैंबी ते 70 दे 60 दे एरिया विच दे के जिन्हां नूं उन्होंने कहा भी 300 मिलियन चो हले 150 देना, 150 जब डिवेलपमेंट होगी जद देना। तो फिर की भालदे हैं? तो हुण वो बदल मंद रहे ने भी नहीं NDP का असीं बदल है, तो अगलियां जिहड़ियां पिछलियां वो भुल गए, लोकां दे याद ने। सो ये अज मैं तुहाडे सन्मुख करांगा। 604 204 0600 आने नंबर है, तो मेरा सैल नंबर 604 729 1224 तुहाडे लई 6047291224 जिहदे लई WhatsApp ते टैक्सट लई भी नंबर है। यही नंबर है जिहड़ा गलबात नहीं भी है, पर मैं चाहुंदा कि तुसीं मैसेज करदे हो तो मैनूं उहदा जवाब देना बहुत सौखा हो जाता। 6047291224 कोई मशवरा होवे, कोई गलबात करनी होवे, कोई सलाह देनी होवे, ये नंबर है। हुंदा मट्ठा मट्ठा भुब्बल च सेक ज्यों जां फिर उड्डदी है टिब्बियां च रेत ज्यों, जिवें नाग होण कुंज नूं उतार दे, जिवें रुमकदे बुल्ले सीना ठार दे, किवें कुकनस बिरहा च गाम दे, उस तलब च खुद नूं जलाम दे, खिंड जावे जिद्दां महक कोई संदली, सुने टिल्लियां चों रांझियां दी बंजली, जिद्दां चोटी बफरीली जिद्दां चोटी बर्फीली कोई खुरजे, छड़ तख्त कोई झंग वल तुरजे, जिवें चंदन कोई साहां च निचोड़ जे, नींद सुत्तियां ख्यालां दी कोई तोड़ जे, जिवें रोशनी हनेरियां च टहल जे, जिवें शोरां विच चुप कोई फैल जे, जिवें झना च प्रीत लावे तारियां, इदां उस दे दीदार च खमारियां, इदां उस दे दीदार च खमारियां। नवाब खान जी लिखते हैं। धन्नवाद जी सारिਆਂ ਦਾ। सब तो पहला जिन्ने भी भैन भाई साडे इस्लाम धर्म दे ने उन्हां नूं ईद मुबारक।
ਈਦ ਮਬਰੂਕ ਯੌਮਲ ਈਦ ਅਲਯੂਮ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਲਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਭਾਈ ਭੈਣ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੁਣ ਰਹੇ ਨੇ, ਈਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕ ਹੋਵੇ। ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਦਿਨ ਹੈ ਅੱਜ ਦਾ, ਅਤੇ ਈਦੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਵੱਡੀ ਈਦ ਆਉਣੀ ਹੈ, ਬਕਰੀਦ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਈਦ ਦਾ ਦਿਨ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈਆਂ, ਸਾਰੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ, ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲੀਗਸ ਵੱਲੋਂ ਈਦ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਾਂ। ਸਰ ਨਮਕਿਨ ਸਿੰਘ ਪੱਤੀ ਜੀ, ਸਵਾਗਤ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਤੇ ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਰੇਡੀਓ ਸੁਣ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ। ਅੱਛਾ ਵੀ ਗੱਲ ਕੱਲ੍ਹ ਹੱਥ ਨੇ ਕੀਤੀ 8 ਵਜੇ ਅਤੇ ਸੰਦੇਹਾਂ ਦੇ 8:30 ਵਜੇ ਸੀ। ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ ਮੌਸਮ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਪੁੱਛਣਾ ਭੱਠ ਭੱਠ ਹੈ, ਭੱਠ ਜਾਣੀ ਇੰਨੀ ਗਰਮੀ ਹੈ। ਵਾਕਈ ਇੰਨੀ ਗਰਮੀ ਹੈ ਜੀ? ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇਖੋ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਰਮੀ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਰਹੀ ਆ। ਮਤਲਬ ਸੈਂਕੜੇ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਟੁੱਟ ਗਏ। ਮਾਰਚ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੀ ਗਰਮੀ ਇਸ ਵਾਰ 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਈ ਆ, ਇੰਨੀ ਗਰਮੀ 1901 ਚ ਪਈ ਸੀ। ਬੱਲਾ 120 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਰਿਕਾਰਡ ਟੁੱਟਿਆ ਹੈ ਮਾਰਚ ਮਹੀਨੇ ਦਾ। ਅਪ੍ਰੈਲ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੀ ਗਰਮੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਉੱਤਰ ਪੱਛਮੀ ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਈ ਹੈ, 122 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਅਪ੍ਰੈਲ 'ਚ ਇੰਨੀ ਗਰਮੀ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਔਰ 122 ਸਾਲ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਟੁੱਟਣੇ ਗੱਲ ਸਾਹਿਬ ਛੋਟੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤਾਪਮਾਨ 46 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਨੂੰ ਟੱਪਿਆ ਫਿਰਦਾ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵੀ, ਹਰਿਆਣੇ 'ਚ ਵੀ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਜੀ, 46 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਨੂੰ ਆਹ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਟੱਪਿਆ ਫਿਰਦਾ। ਜੇਠ ਹਾੜ ਕਦੋਂ ਆਇਆ ਤਾਂ ਤਪ ਜੂ ਧਰਤੀ ਉਦੋਂ ਤੱਕ। ਸੋ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਹਿਰ ਦੀ ਗਰਮੀ ਆ ਗੱਲ ਸਾਹਿਬ। ਵਾਇਰਲ ਬੁਖਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਮੇਰੇ ਵਰਗਿਆਂ ਦੇ ਵੀ ਗਲੇ ਖਰਾਬ ਹੋਏ ਪਏ ਨੇ। ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਤਲਬ ਗਰਮੀ ਕਰਕੇ, এনवायरमेंट ਚੇਂਜ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਰਮੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕੀ ਨੇ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸੋਚਣਾ ਪਊਗਾ, ਹੈ ਨਾ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ। AC ਲੱਗਣੇ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜਾ ਅੱਗ ਲਾਉਣੀ, ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਰਹਿੰਦ ਖੂੰਹਦ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਝੋਨੇ ਵੇਲੇ ਲੋੜ ਆ, ਪਰ ਕਣਕ ਵੇਲੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸਰ ਸਕਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਾਰਨ ਨੇ, ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਦਾ ਧੂੰਆਂ, ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇੱਥੇ ਫਸਲਾਂ ਨਾ ਬੀਜਣਾ, ਤਮਾਮ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ। ਪਰ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਸਥਿਤੀ ਇਹ ਆ ਕਿ ਬਹੁਤ ਕਹਿਰ ਦੀ ਗਰਮੀ ਇਸ ਵਾਰ ਪੈ ਰਹੀ ਆ। 120 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਰਿਕਾਰਡ ਮਾਰਚ 'ਚ, 122 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਰਿਕਾਰਡ ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੁੱਟਿਆ ਗਾ। ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਜਿਹੜੀ ਗਰਮੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਦਰਦ ਦੇ ਸਾਧ ਬਣ ਗਏ, ਉਹ ਗਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜੇਠ ਹਾੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ ਸਥਿਤੀ ਹੋਰ ਵੀ ਭਿਆਨਕ ਹੋਊਗਾ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਜ਼ਿਕਰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਵੀ ਕਿਤੇ ਖੜੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ, ਕਿਤੇ ਤੁਰੀ ਜਾਂਦੀ ਕਾਰ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ, ਕਿਤੇ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਚੰਗਿਆੜਾ ਡਿੱਗਿਆ, ਕਣਕ ਮੱਚ ਗਈ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੇ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ। 45-46 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਆਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਹਰੀਸ਼ ਚੌਧਰੀ ਕਹਿੰਦਾ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੀਏ। ਜੀ ਜੀ, ਹਰੀਸ਼ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਦਿੱਤੀ। ਚਿੱਠੀ ਹਰੀਸ਼ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਲਿਖੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਆਪਦੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣੀ ਹੁੰਦੀ ਗੱਲ, ਨਾਂ ਲਿਖਿਆ ਰਾਜੇ ਵੜਿੰਗ ਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਰਾਜੇ ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਨੋਟ ਭੇਜਿਆ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਰਾਜੇ ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਨੋਟ ਭੇਜਿਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਖਰਾਬੀ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਉਹ ਸਾਰੇ ਕਹੇ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਮੈਂ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਰਿਹਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਚੱਕੀ ਬੈਠਾ ਚਿੱਠਾ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦਾ। ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਦਸੰਬਰ 'ਚ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ, ਜਨਵਰੀ 'ਚ ਕੀਤੀ, ਫਰਵਰੀ 'ਚ ਕੀਤੀ। ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਇਹ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜੇ ਇੰਨੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਬਣੇ ਜੀ? ਦੂਸਰਾ ਇਹ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਅੱਜ ਇਸ ਹਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੇ। ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਵਾਲਾ ਮਸਲਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖ ਲਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਕੱਢਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ 2 ਸ਼ਬਦ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇ ਦੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਲਿਖਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਕਰ ਦਿਓ। ਕਾਰਵਾਈ ਕੀ ਕੀਤੀ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਅਹੁਦਾ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਉਹਦਾ ਕੋਲੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੋਈ। ਹੋਰ ਦੇਖੀਏ ਆਪਾਂ, ਮਤਲਬ ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ ਦਾ ਭਰਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਚੋਣ ਲੜਿਆ, ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਹੋਵੇ, ਉਹਦਾ ਭਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਹਰਾਉਣ ਲਈ ਚੋਣ ਲੜੇ। ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ? ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਮਤਲਬ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੀਏ, ਰਾਣੇ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਗਾ ਜਿਹੜਾ, ਉਹ ਆਜ਼ਾਦ ਉਮੀਦਵਾਰ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਖਿਲਾਫ ਚੋਣ ਲੜਦਾ ਹੈ ਔਰ ਚੋਣ ਜਿੱਤ ਜਾਂਦਾ ਰਾਣਾ ਗੁਰਜੀਤ ਦਾ ਮੁੰਡਾ। ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ? ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਸੋ ਕਾਂਗਰਸ ਅੱਜ ਇਸ ਹੈਸੀਅਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਕਿ ਉਹ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇ। G23 ਵਾਲੇ ਆਗੂ ਨੇ, ਤੀਜੇ ਕੁ ਦਿਨ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਬੀ ਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਭੱਠਲ ਵੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੀਡਰ ਨੇ।
ਗੁਲਾਮ ਨਬੀ ਆਜ਼ਾਦ ਵਰਗੇ, ਪਰ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਈ। ਸੋ ਇਹ ਨੋਟਸ ਕੱਢਣੇ, ਏਦਾਂ ਦੀਆਂ ਮਤਲਬ ਗੱਲਾਂ ਚਲਾਉਣੀਆਂ ਇੱਕ ਮਾਹੌਲ ਤਾਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਐਵੇਂ ਲੱਗਦਾ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜੇ ਵੜਿੰਗ ਬਾਰੇ ਵੀ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਜਿਹਨੂੰ ਲੀਡਰ ਮੰਨਦਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਉਹਦਾ, ਉਸੇ ਨੂੰ ਪਾਸੇ ਕਰਕੇ ਅੱਗੇ ਲੰਘਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਜੇ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇ ਰਾਜੇ ਵੜਿੰਗ ਨੂੰ ਸਿਆਸਤ 'ਚ ਲਿਆਉਣ ਵਾਲਾ ਜਗਮੀਤ ਬਰਾੜ ਆ, ਜਗਮੀਤ ਬਰਾੜ ਨੂੰ ਬਾਂਹ ਫੜ ਕੇ ਪਾਸੇ ਕਰਕੇ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਅੱਗੇ ਵਧਿਆ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨੂੰ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਆ, ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਬਾਂਹ ਫੜ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਪਾਸੇ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਿਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਉਸੇ ਨੂੰ ਹਰੀਸ਼ ਚੌਧਰੀ ਤੋਂ ਨੋਟਿਸ ਕਢਵਾ ਰਹੇ, ਬੜਾ ਮਤਲਬ ਸੈਟਲ ਦੀ ਠੀਕ ਆ। ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਇਕੱਲੇ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਨਾ ਕੀਤਾ। ਜਿਹੜੇ ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ ਹੁਰੀ ਮੈਂ ਆਹ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਮੈਂ ਉਹ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਮੈਨੂੰ ਧਾਰ ਚੋਣੀ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿਹੜਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ? ਜਿਹੜੇ ਜਾਖੜ ਸਾਹਿਬ ਬਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿਹੜਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ? ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ 2 ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਰਾਣੇ ਗੁਰਜੀਤ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਔਰ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਭਰਾ ਦੀ, ਉਹਦਾ ਕਿਹੜਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ? ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਕਿਹੜਾ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਲਈ? ਸੋ ਇਹ ਨੋਟਸ ਨੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਸ ਪੋਜੀਸ਼ਨ 'ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਹੈ ਜੀ। ਸਰ ਨਮਕਿਨ ਸਿੰਘ ਪੱਤੀ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਇਹ ਹੁਣ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਕਿਸ਼ੋਰ ਹੁਣੀ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗੇ ਨੇ? ਜੀ ਜੀ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਸਿੱਧੂ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਵੀ ਦੇਖੀਏ, ਮੈਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਸਕਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਕਿਸ਼ੋਰ ਨਵੀਂ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਤਾਂ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਹਿਲਾ ਬੰਦਾ ਹੋਊਗਾ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਪਾਰਟੀ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਵੱਧ ਸਕਦਾ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਕਿਸ਼ੋਰ ਦੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੇ ਚਰਚੇ ਸੀ। ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਵੀ ਬਣੀ ਸੀ, ਚਰਚਾ ਵੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਚਰਚਾ ਹੋਈ ਕਿ ਕੀ ਇਹਨੂੰ ਲਿਆਂਦੇ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਲੀਡਰ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਦੁਬਾਰੇ ਸੱਤਾ 'ਚ ਆ ਸਕਦੇ ਆ। ਉਸਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਜਿੰਨਾ ਕਿ ਤੋਰੀ ਫੁਲਕਾ ਚੱਲਦਾ ਇਹ ਵੀ ਚੱਲਣ ਨੂੰ ਹਟ ਜੂ, ਇਹਨੇ ਨਵੀਂ ਟੀਮ ਲਿਆਉਣੀ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਲਿਆਂਦੇ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਕਿਸ਼ੋਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਮੈਂ ਆਪਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਚੇਂਜਿਸ ਕਰ, ਪਰ ਕਾਂਗਰਸ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਮੰਨੀ ਨਾ, ਇਹ ਪਾਸੇ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਦੀ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਸੀ। ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਕਮੈਂਟ ਉਸ ਵੇਲੇ ਪਾਇਆ ਸੀ, ਓਲਡ ਵਾਈਨ ਓਲਡ ਫਰੈਂਡ, ਔਰ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਅੱਜ ਸੱਚ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਆ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਕਿਸ਼ੋਰ ਆਪਦੀ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਵੱਧ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਕਿਸ਼ੋਰ ਇੱਕ ਉਹ ਬੰਦਾ ਗਾ ਜਿਹਨੇ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਲਈ ਕੰਪੇਨ ਕੀਤੀ, ਹਰ ਹਰ ਮੋਦੀ, ਘਰ ਘਰ ਮੋਦੀ, ਮੋਦੀ ਮੋਦੀ ਕਰਦਾ ਸਾਰਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ। ਇਹ ਸਲੋਗਨ ਇਹਦੇ ਦਿਮਾਗ ਦੀ ਕਾਢ ਹੀ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਖਾਤਿਆਂ 'ਚ ਪੈਸੇ ਆਉਣਗੇ, ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਲਿਆਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਕਿਸ਼ੋਰ ਦੀ ਦੱਸੀ ਹੋਈ ਨੀਤੀ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ। ਉਦੋਂ ਇਹਨੇ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਕੰਪੇਨ ਕੀਤੀ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੇੜਕਾ ਪੈ ਗਿਆ, ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਿਹਨੂੰ ਦੇਣਾ, ਇਹ ਵੀ ਮੇਨ ਗੱਲ ਸੀ। ਫਿਰ ਇਹਨੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਲਈ ਵੀ ਕੰਪੇਨ ਕੀਤੀ, ਇਹਨੇ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਲਈ ਵੀ ਕੰਪੇਨ ਕੀਤੀ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਗੁਰਕਾ ਸਾਹਿਬ ਹੱਥ 'ਚ ਫੜਾ ਕੇ ਸਹੁੰ ਚੁਕਾਉਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਵੀ, ਘਰ ਘਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ, ਕਰਜ਼ਾ ਕੁਰਕੀ ਖਤਮ, ਫਸਲ ਦੀ ਪੂਰੀ ਰਕਮ, ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਸਲੋਗਨ ਆਏ ਇਸੇ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਦੀ ਕਾਢ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਨਵੀਂ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾਉਣ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਠੀਕ ਆ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਬਦਲ ਅੱਜ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਉਹਦੇ ਇੱਕ ਸਕੋਪ ਪਿਆ, ਉਹ ਸਕੋਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕਰਦੀ ਨਹੀਂ ਦਿਸ ਰਹੀ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਉਹ ਥਾਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ, ਪਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਕਿਸ਼ੋਰ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜੇ ਆਵੇ ਇਹ ਨੀਤੀ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਕਈ ਵਾਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮੰਜੇ ਤੇ ਪਾਏ ਨੂੰ ਵੀ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਜੇ ਮੈਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾ ਸਕਦਾ, ਕਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾ ਸਕਦਾ, ਤਾਂ ਖੁਦ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ? ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਆ ਟਰੰਪ ਵਰਗੇ ਕਈ ਇਸ ਗੱਲ 'ਚੋਂ ਆ ਵੀ ਗਏ ਸੀ ਵੀ ਜੇ ਫੰਡ ਦੇ ਸਕਦੇ ਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬਣ ਸਕਦੇ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹੀ ਗੱਲ ਆ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਕਿਸ਼ੋਰ ਦੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਬੈਠ ਗਈ ਵੀ ਜੇ ਮੈਂ ਨੀਤੀ ਘੜ ਸਕਦਾ ਆਪਦੇ ਲਈ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਇਹ ਆਮਦੇ ਵਾਲੀ 'ਚ ਫੇਲ ਹੋਇਆ ਇੱਕ ਵਾਰ। ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਤਿਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਇਹਨੇ ਵਿਖਾਇਆ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਪਾਰਟੀ ਵੀ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਲਈ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਬੇਸਿਕਲੀ ਬਿਹਾਰ ਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਉੱਥੇ ਚੱਲ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਪਿਆ, ਇਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਭੱਜਿਆ ਸੀ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਵੀ ਗੱਲ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਹਾਲਤ ਆ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਕਿਸ਼ੋਰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਤਾਂ ਬਣਾ ਲਈ, ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਚਾਂਸ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਆਉਣ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਪੰਜਾਬ 'ਚੋਂ, ਜਿਹੜੇ ਕਾਂਗਰਸ 'ਚੋਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਨੇ, ਅਕਾਲੀਆਂ 'ਚੋਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਨੇ, ਬੀਜੇਪੀ 'ਚੋਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਸਾਰਾ ਮਹਿਬੂਬਾ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉੱਭਰ ਵੀ ਸਕਦਾ। ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੋਊ ਕਿ ਇਹਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ, ਬੀਜੇਪੀ ਇੱਕ ਕੱਟੜ ਹਿੰਦੂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਆ, ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹ ਲਿਬਰਲ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਲ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਲੈਣਗੇ। ਪਰ ਹੁਣ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਕਿਸ਼ੋਰ ਦੀ ਕੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਹੋਊਗੀ? ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ
ਇਹ ਸੀ ਉਦੋਂ, ਜਾਣੀ ਕਿ ਉਸ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦਾ ਬੰਦਾ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਇਹ ਸੀ, ਫਿਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਕਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਇਹ ਸੀ, ਫਿਰ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਨੂੰ ਬਣਾਉ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਖੜਾ ਹੋਊਗਾ ਨਾ ਕਿ ਇਹਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਕਿਹੜੀ ਹੋ ਪਾਏ, ਖੜੂ ਕਿੱਥੇ। ਸੋ ਤਮਾਮ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਠੀਕ ਹੈ, 5 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਲੱਗਦੀ ਆ ਉਹ ਇਹੀ ਲੱਗਦੀ ਆ ਕਿ ਨਵੀਂ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੀ। ਨਵਕਿਰਨ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ, ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਈਨਮੈਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਹ ਭਰਤੀ ਕਰਨੀ ਆ, ਪਰ ਲਾਈਨਮੈਨਾਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਤਕਨੀਕੀ ਜਿਹੜੇ ਕੇਂਦਰ ਸੀ ਉਹ ਬੰਦ ਪਹਿਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਜਾਂ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ, ਤੇ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰਲੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹ ਨੌਕਰੀ 'ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਣਾ, ਤੇ ਜਿਹਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਰੇਡ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਪਰ ਨਵਾਂ ਬਣਿਆ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ, ਉਹਦੇ ਘਰ ਅੱਗੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਧਿਆਪਕ ਜਦ ਗਏ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਖਿੱਚਤੂ ਹੋਈ, ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ 26,500 ਅਸਾਮੀਆਂ ਹੋਰ ਕਿਹੜੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦਿੱਤੀ। ਜੀ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ, ਬਾਕੀ ਇੱਕ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਰੇਟ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਅਸਾਮੀਆਂ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ 'ਚ ਬਾਹਰਲੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਆ ਕੇ ਨੌਕਰੀ ਲੱਗਦੇ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕੋਈ ਰੋਕ ਟੋਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ, ਜਾਂ ਗਿਣਨਯੋਗ ਗਿਣਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ, ਉਹ ਬਾਹਰਲੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਪੁਲਿਸ 'ਚ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਭਰਤੀ ਹੋਈ ਆ, ਹੋਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਹਿਕਮਿਆਂ 'ਚ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰੇਟ ਤਾਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਕੁਛ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਹਿਮਾਚਲ 'ਚ ਜ਼ਮੀਨ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦਣ ਦਿੰਦੇ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਨੌਕਰੀ ਕਿਵੇਂ। ਦੂਜਾ ਇਹ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਉੱਠ ਰਹੀ ਆ, ਇਹ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਮੰਗ ਹੈਗੀ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਵੀ ਉੱਠ ਰਹੀ ਆ। ਦੂਸਰਾ ਇਹ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਸਾਡੇ ਆਪਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਨੇ, ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਨੇ, ਬੀਟੇਰ ਕੱਲ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ BEd ਟੈਟ ਪਾਸ ਅਧਿਆਪਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਮੂਹਰੇ ਆਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸਾਨੂੰ ਫਾਈਨਲ ਮੀਟਿੰਗ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਦੇ ਦਿਓ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ। ਔਰ ਉਹ 'ਚ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਨੌਜਵਾਨ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਮੀਤ ਹੇਅਰ ਦੀਆਂ ਝੰਡੀਆਂ ਚੱਕ ਕੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਝੰਡੀਆਂ ਚੱਕ ਕੇ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਲਿਆਓ, ਮੁੜ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਾ ਰਾਹ ਖੁੱਲੇਗਾ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਖਿੱਚਤੂ ਕੀਤੀ, ਪੱਗਾਂ ਲੱਥੀਆਂ, ਕਈ ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਤੇ। ਇਹ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੀ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆਗਾ ਕੱਲ੍ਹ ਵਾਲੇ ਇਸ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਅੱਜ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਈ ਨਵੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਭਰਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। 26,454 ਨਵੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਭਰੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਔਰ ਇਹ ਅਸਾਮੀਆਂ ਸਾਰੇ ਮਹਿਕਮੇ 'ਚ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਹੈਲਥ, ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਹਿਕਮੇ 'ਚ। ਇਹਦਾ ਛੇਤੀ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਆ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਊਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅੱਜ ਉਹ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਿਹੜਾ ਜਿੰਨੇ ਵਾਰ ਮਰਜ਼ੀ ਵਿਧਾਇਕ ਰਹਿ ਗਿਆ ਇੱਕੋ ਪੈਨਸ਼ਨ। ਉਹ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ, ਚੰਗਾ ਫੈਸਲਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ, ਸਰਾਹਨਾ ਕਰਨੀ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵੀ ਘਟਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸਕੀਮਾਂ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਘਰ ਘਰ ਕਣਕ ਸਕੀਮ ਆ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਘਰ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਕਣਕ ਵੰਡਣੀ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਬੰਦੇ ਤੇ ਆਪਸ਼ਨ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ ਜਾਊ ਕਿ ਉਹਨੇ ਡੀਪੂ ਤੋਂ ਲੈਣੀਆਂ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਘਰੇ ਛੱਡ ਕੇ ਆਵੇ ਡੀਪੂ ਵਾਲਾ, ਤੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਉਹ ਪਾਸ ਕੀ ਗੱਲ ਤਾਂ। ਸਰਦਾਰ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣੇ ਹੋਣਾ ਦੇ ਕੇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜੀ? ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਈ ਹੋਈ ਆ। ਉਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ ਨੇ 26 ਸਾਲ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਜ਼ਾਰ ਲਏ, ਔਰ ਇੰਨਾ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਜ਼ਾਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਦੀ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਜਿੰਨੀ ਸਜ਼ਾ ਸੀ ਉਹ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਜ਼ਾਰ ਲਈ, ਉਦੋਂ ਵੱਧ ਗੁਜ਼ਾਰਤੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਹੁਣ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾਗਾ ਕਿ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਫੈਸਲਾ ਲਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਇਹ ਗੱਲ ਗਈ ਹੋਈ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਔਰ ਹੁਣ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜਸਟਿਸ ਨੇ, ਜਸਟਿਸ ਉਦੇ ਉਮੇਸ਼ ਲਲਿਤ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਮਾਫੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ 2 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਆ। ਸਜ਼ਾ ਮਾਫੀ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਉਮਰ ਕੈਦ 'ਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦਾ ਆਧਾਰ ਇਸ ਤੱਥ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਗਾ ਕਿ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ ਉਮਰ ਕੈਦ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਜ਼ਾ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਭੁਗਤ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਪਿਛਲੇ 20 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਬੰਦ ਨੇ, ਔਰ ਇਸ ਤੱਥ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ। ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਮਸਲਾ ਪੈਂਡਿੰਗ ਸੀ। ਹੁਣ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਮਸਲਾ ਹੀ ਬਣਦਾ ਨਾ ਵੀ ਬੰਦੇ ਨੇ 26 ਸਾਲ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਗੁਜ਼ਾਰ ਲਏ ਔਰ ਸਜ਼ਾ ਪੂਰੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਸਾਰੇ ਕੈਦੀ ਰਿਹਾ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸਜ਼ਾ ਪੂਰੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੇ ਸਜ਼ਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਜ਼ਮਾਨਤ ਉਹ ਬਾਹਰ। ਸੋ ਇਹ ਮਸਲਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣਦਾ। ਸੋ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੀ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦੀ ਆ। ਲੱਗਦਾ ਗਾ ਕਿ
ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ ਬਾਹਰ ਆ ਸਕਦੇ ਨੇ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਅਖੀਰਲੀ ਖਬਰ ਪਟਿਆਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਜੀ? ਪਟਿਆਲੇ ਤੋਂ ਹੁਣ ਹਾਲਾਤ ਠੀਕ ਨੇ ਗੱਲ ਸਾਹਿਬ, ਸਖਾਵੇਂ ਨੇ ਹਾਲਾਤ। ਮਤਲਬ ਇਸ ਸਾਰੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਆ ਉਹ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਬਣਦੀ ਆ। IG ਦਾ ਤਬਾਦਲਾ ਕਰਤਾ, SSP ਦਾ ਤਬਾਦਲਾ ਕਰਤਾ, SP ਦਾ ਤਬਾਦਲਾ ਕਰਤਾ। ਜੇ ਤਬਾਦਲੇ ਕੀਤੇ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਲੈਵਲ ਤੇ, ਸਰਕਾਰ ਮੰਨੇ ਨਾ ਮੰਨੇ, ਤਬਾਦਲੇ ਤਾਂਹੀਓ ਕੀਤੇ ਨੇ ਨਾ ਬਦਲੀਆਂ। ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਸਮਝਦੀ ਆ ਕਿ ਭਾਈ ਸਾਡੇ ਪੁਲਿਸ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਡੀਆਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਘਾਟ ਰਹੀ ਆ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਮਾਹੌਲ ਬਿਲਕੁਲ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ। ਕਾਲੀ ਮਾਤਾ ਮੰਦਿਰ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਦਿਨ ਮੀਟਿੰਗ ਚੱਲਦੀ ਸੀ, ਹਰੀਸ਼ ਸਿੰਗਲਾ ਦੀ ਚੰਗੀ ਭੁਗਤ ਸਵਾਰੀ ਗਈ ਆ। ਉਹਦੇ ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਲਫੇੜੇ ਲਾਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਗਏ ਦੇ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਮਾਹੌਲ ਕੀ ਖਰਾਬ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਸੋ ਹਿੰਦੂ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਹਿੱਸੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹਰੀਸ਼ ਸਿੰਗਲੇ ਵਰਗੀਆਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਬਹੁਤੀ ਤਵੱਜੋ ਨਹੀਂ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਹੁਣ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪਰਵਾਨਾ, ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਦਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ, 6 ਦੇ ਲਗਭਗ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਗਾ ਔਰ ਕੁਛ ਉਹਨਾਂ ਜੋ ਪੁਲਿਸ ਰਿਮਾਂਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਹਰੀਸ਼ ਸਿੰਗਲਾ ਨੂੰ 14 ਦਿਨ ਦੀ ਨਿਆਂ ਹਿਰਾਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਗਾ। ਸੋ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਹਾਲਾਤ ਦਿਲ ਸਾਹਿਬ ਪਟਿਆਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਖਾਵੇਂ ਨੇ, ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਖਾਵੇਂ ਨੇ ਜੀ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ, ਤੇ ਕੱਲ ਸਵੇਰੇ ਫੇਰ 9:15 ਵਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਵੇਗੀ। ਸ਼ੁਭ ਸ਼ਾਮ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਗੱਲ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡਾ ਤੇ ਸਾਰੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਸਰ ਨਵਕਿਰਨ ਸਿੰਘ ਪੱਤੀ ਸੇਖਵਾਂ ਬਰਨਾਲਿਓਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਖਬਰਾਂ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਰੂਸ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਟਲੀ ਦੇ ਇੱਕ ਚੈਨਲ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕਰਦੇ ਹਿਟਲਰ ਨੂੰ ਯਹੂਦੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਤੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨੇ ਐਡਾ ਸਟਰੋਂਗ ਉਹਦੇ ਤੇ ਇੰਨਾ ਸਖਤ ਐਕਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਲੈਵਰੋਵ ਨੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਯਹੂਦੀ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਨਾਜ਼ੀ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉੱਥੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵੀ ਹੈ, ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ੈਲੈਂਸਕੀ ਹੈ, ਉਹ ਯਹੂਦੀ ਆ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਹਿਟਲਰ ਆ ਜਿਹੜਾ, ਉਹ ਵੀ ਜੇ ਮੈਂ ਗਲਤ ਨਾ ਹੋਵਾਂ ਯਹੂਦੀ ਓ ਸੀ। ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਗਲਤ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਬਟ ਹਿਟਲਰ ਆਲਸੋ ਹੈਡ ਜਿਊਸ਼ ਬਲੱਡ। ਯਹੂਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਜ਼ਰਾਈਲੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਬਈ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਯਹੂਦੀ ਨੇ ਯਹੂਦੀ ਮਾਰੇ। ਇਸ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੇੜਕਾ। ਜਾਗਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਨੇ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਐਕਟ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। 1984 ਦੇ ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਖੁਦ ਮਾਫੀ ਮੰਗੀ, ਵਿਕਟਮ ਵੀ ਖੁਦ ਤੇ ਮਾਫੀ ਵੀ ਖੁਦ। ਸੋ ਪਰ ਜਾਗਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਐਕਟ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੰਮਣ ਕੀਤਾ ਉਹਨੇ ਜਦੇ ਅੰਬੈਸਡਰ ਨੂੰ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਗੱਭੇ ਖੜ ਕੇ ਤੁਹਾਡਾ ਨਿਬੇੜਨ ਨੂੰ ਫਿਰਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਆਹ ਗੱਲ, ਇਹਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਉਂ ਹੋਈ? ਅਸਲ ਜ਼ੈਲੈਂਸਕੀ ਨੂੰ ਉਹ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹਨੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੇ ਯਹੂਦੀਆਂ ਨੂੰ ਹਿਟਲਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਇਹ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਇਸ ਦਾ ਖਲਾਰਾ ਪਵੇਗਾ। ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਹੁਣ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ। ਬੜੀ ਅੱਧ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ। ਜ਼ੈਲੈਂਸਕੀ ਉਸ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰੋ, ਪਰ ਜ਼ੈਲੈਂਸਕੀ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਯਹੂਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ, ਸਾਰਾ ਦੇਸ਼ ਯਹੂਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸੁਨੇਹਾ ਵੀ ਆ ਵੀ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਹੱਥ ਪਾਉਣਾ, ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਜਿਹੜਾ ਰੈਂਚ ਸਿੱਟਣਾ, ਉਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਕਈ ਵਾਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਡਿਸੀਜ਼ਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਕੌਮਾਂ ਰਲ ਕੇ ਲੈਂਦੀਆਂ। ਯੂਰਪ ਜਿਹੜਾ ਰਸ਼ੀਆ ਦੀ, ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਰਮਨੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਆ ਗਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 4-5 ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਨਿਰਭਰ ਸੀ ਉਹ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ, ਇਹਦੀ ਗੈਸ ਅਤੇ ਓਇਲ ਤੋਂ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ
ਕਹਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਉਧਰ ਨੂੰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਵੈਪਨ ਵੱਲ ਨੂੰ ਵੇਖ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਅਖੀਰ ਇਹ ਵੱਧ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਔਖਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੜੀ ਖਬਰ ਹੈ ਕਿ ਤੱਟ ਤੋਂ 200 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਘੇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਪਣਡੁੱਬੀ ਕਿੱਥੇ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਵੈਪਨ ਵਾਰਹੈਡ ਲਈ ਫਿਰਦੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। 250 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਟੱਪ ਕੇ ਵਿਕਟੋਰੀਆ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਦੀਆਂ ਪਣਡੁੱਬੀਆਂ ਕਿੱਥੇ ਖੜੀਆਂ ਨੇ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਅਮਰੀਕਾ ਵਾਲੇ ਰਸ਼ੀਆ ਦੇ ਤੱਟ 'ਤੇ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਖੜ੍ਹੇ ਨੇ, ਕਿੱਥੋਂ ਜਿਹੜਾ ਜੇ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਕੁਛ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਮਤਲਬ ਬਟਨ ਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨੇ ਕਿੱਡਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਹਮਲਾ ਕਿੱਡਾ ਹੋਣਾ, ਉਸਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਉਹ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਿੱਡਾ ਵਾਰਹੈਡ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਇਹ ਚੱਲਦਾ। ਅਤੇ ਇਨਸਾਨ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਕਬਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪੇ ਖੋਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਬੜੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ 200-250 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਅੰਦਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਾ ਕੇ ਬ੍ਰਹਮੋਸ ਜਿਹੜੀ ਡਿੱਗੀ, ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਆ, ਕਿਵੇਂ ਚੱਲੀ ਉਹ। ਕੁਝ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਭਾਰਤ ਤਾਇਵਾਨ ਨੂੰ ਬ੍ਰਹਮੋਸ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਵੇਚਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਤਾਇਵਾਨ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਵੀ ਇਹ ਕਾਰਗਰ ਹੈ, ਵੀ ਚਾਈਨੀਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਐਂਟੀ ਮਿਸਲ ਸਿਸਟਮ ਹੈ, ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਦੇ ਨਾਲ ਆਇਰਨ ਡੋਮ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕੋਲ ਉਹ ਸਿਸਟਮ ਹੈ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਇਹ ਚੱਲੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਵੀ ਆਹ ਵੇਖੋ ਐਂ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਨਫਲਿਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਨੇ ਸੈਂਟਰ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਰਹਿ ਕੇ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਹਥਿਆਰ ਵੇਚਣੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਦੇਸ਼ ਨੇ ਉਹ ਬਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਅਮਰੀਕਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਲਾਇਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਫਰਾਂਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਬਣ ਦਿੰਦੇ। ਉਹ ਇਹ ਇੱਕ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੀਤੀ ਘਾੜੇ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਵੀ ਆਹ ਵੀ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਹਾਣੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਬਈ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੀ ਸੈੱਲ ਡਿਪੋਜ਼ਿਟਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣਾ। ਬੜਾ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਹੈ ਕਿ 6 ਮਿਲੀਅਨ ਦੇ ਕਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਰਿਚਮੰਡ ਹਿੱਲ ਟੋਰਾਂਟੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬ ਗਿਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਸਮੁਖ ਪਟੇਲ ਹੋਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਕਮਾਈ 2.5 ਲੱਖ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 1.5 ਲੱਖ ਉਹਦਾ ਗਿਆ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਖਬਰਾਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਦੱਸਾਂ ਕਿ ਟੋਰਾਂਟੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਟਾਊਨ ਹਾਊਸ ਬਣਨੇ ਸੀ ਰਿਚਮੰਡ ਹਿੱਲ 'ਤੇ। ਹਸਮੁਖ ਪਟੇਲ ਨੇ ਜਿਹੜਾ 61 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦਾ ਪਹਿਲੇ ਘਰ 'ਤੇ $2.5 ਲੱਖ ਦੀ ਲਾਈਨ ਆਫ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਲੈ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਡਾਊਨ ਦੇਤੀ। 72 ਟਾਊਨ ਹਾਊਸ ਬਣਨੇ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਬੌਸ ਲਗਜ਼ਰੀ ਟਾਊਨ ਸੀ, ਆਈਡੀਅਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ। ਅਤੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਲਾਇਸੈਂਸ ਜਿਸ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਦਾ, ਅੰਟੈਰੀਓ ਦੀ ਹੋਮ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਅਥਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ 2021 'ਚ ਬਣੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਉਸਨੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਨਹੀਂ ਲਿਆ, ਮਨੀ ਲੈ ਲਈ। ਅਤੇ 61 ਸਾਲ ਦੇ ਨੇ ਇਹ। 29 ਜਿਹੜੇ 2 ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ 72 ਸੀ, 29 ਦੇ ਵਿੱਚ 5.7 ਮਿਲੀਅਨ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, 1,20,000 ਤੋਂ 2.5 ਲੱਖ ਤੱਕ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਅੰਟੈਰੀਓ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੋਮ ਵਾਰੰਟੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ $1 ਲੱਖ ਤੁਹਾਡਾ ਸੇਫ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ। ਇਹਦਾ 1.5 ਲੱਖ ਇਹ ਲੂਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਜਦ ਉੱਥੇ ਬੱਲੋ ਪਈ ਜਿਹੜੇ ਰਿਸੀਵਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਏ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੱਡੇ ਸੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਆਈਡੀਅਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦਾ ਫਾਊਂਡਰ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸ਼ਜੀਰਾਜ ਉਸਦਾ ਨਾਮ ਹੈ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਨ ਬੈਕਗਰਾਊਂਡ ਦਾ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਨਾਦਾ ਰਾਜਾ ਲਿੰਗਮ ਉਸਦਾ ਇਹ ਡਿਵੈਲਪਰ ਹੈ।
ਤੇ ਹੁਣ ਪੰਗਾ ਇਹ ਪੈ ਗਿਆ ਸਿਰਫ $1 ਲੱਖ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਹੈ। ਪਟੇਲ ਦੇ ਇਸ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨੇ ਮਨੀ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਉਹ ਸਿਕਿਉਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਇਹ ਸੁਨੇਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਤੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੀ ਸੈਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟਸ ਦਾ ਬੁੱਕ ਕਰਾ ਕੇ ਯੂਨਿਟ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਡਿਪੋਜ਼ਿਟ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਕੀ ਉਹ ਸੇਫ ਹੈ, ਸਿਕਿਉਰ ਹੈ? BC ਦਾ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੇ $2.5 ਲੱਖ ਮੈਂ ਸਦਾ ਹੀ ਕਹਿਣਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਟੈਂਡਰਡ ਕੰਟਰੈਕਟਸ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਬਾਈ ਐਂਡ ਸੈੱਲ ਤੇ ਰੀਅਲਟਰ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਕੱਟਤਾ, ਇੱਥੇ ਲਿਖਤਾ, ਉੱਥੇ ਕਰਤਾ, ਸਾਈਨ ਕਰੋ, ਘੁੱਗੀ ਮਾਰੋ। ਤੇ ਇੱਕ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਈ ਸਾਈਨਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਈ ਸਾਈਨਿੰਗ, ਈ ਡਾਕੂਮੈਂਟ, ਜਿਹੜੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਤੇ ਸਾਈਨ ਕਰਨੇ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਜਿਹੜੀ ਸਾਈਨਿੰਗ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖੋ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇਸ਼ੂ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਇੱਕ ਸਾਂਝੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਤੇ, 2 ਜਣਿਆਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਤੇ ਮੌਰਗੇਜ ਲੈਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ। ਦੂਜੇ ਪਾਰਟਨਰ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਨੇ ਕਹਿਤਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਤੇ 50,000 ਖਰੇ ਲੱਖ ਚੱਕ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਰਦੀ ਸਾਈਨ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਲੈ ਭੇਜ। ਉਹਦੇ ਤੇ $, ਚੱਕਿਆ 5 ਲੱਖ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰੀ ਹੈ, ਲੈ ਕੇ ਤਾਂ ਜਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਕਿਤੇ। ਜਿਵੇਂ ਸਾਂਝੇ ਡਿਸਪਿਊਟਡ ਘਰ ਦੇ ਉੱਪਰ 2 ਜਣਿਆਂ ਦਾ, ਮੀਆਂ ਬੀਵੀ ਦਾ ਤਲਾਕ ਦਾ ਰੌਲਾ ਪੈਣ ਲੱਗੇ, ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਵੀ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਅੱਡ ਹੋ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਜਣਾ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਲਾਈਨ ਆਫ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਜਿਹੜੀ ਸਿਕਿਉਰਡ ਪਈ ਹੋਵੇ ਉੱਥੋਂ ਚੱਕ ਕੇ ਪੈਸੇ ਉੱਡ ਜਾਵੇ, ਉਹਦਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਮਤਲਬ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਕਿਤੇ ਚਲੇ ਜਾਓ। ਪਰ ਜਦ ਤੱਕ ਡਿਵੋਰਸ ਫਾਈਨਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਸੈਪਰੇਸ਼ਨ 'ਚ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਉਹਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਕੌਣ ਦਊ? ਜਿਹੜਾ ਰੈਕਡ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਖਰਾਬ ਹੋਣੇ ਨੇ। ਜਦ ਕਿਤੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕਰੋ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਅਸੀਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਂ, ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਕੋਈ ਹੁਣ ਮਨੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ, ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਲਾਈਨ ਆਫ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਤੋਂ ਕੋਈ ਕੁਛ ਨਾ ਚੱਕ ਸਕੇ। ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦ ਸੰਬੰਧ ਤੁਹਾਡੇ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਏ, ਜਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣੇ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਫਾਈਨੈਂਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸਿਕਿਉਰ ਕਰਨ ਦੀ, ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਠੱਗੀ ਨਹੀਂ ਮਾਰਨੀ, ਚੱਕ ਕੇ ਨਹੀਂ ਭੱਜ ਸਕਦੇ ਤੁਸੀਂ, ਉਲਟਾ ਹੋਰ ਧਰਾਵਾਂ ਲੱਗ ਸਕਦੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ। ਕਈ ਵਾਰ ਬਹੁਤ ਸਿਆਣਪ ਕਰਦੇ ਨੇ ਲੋਕ, ਚੱਕ ਕੇ ਪੈਸਾ ਬਾਪੂਆਂ ਨੂੰ, ਮਾਮਾ ਨੂੰ ਤੇ ਚਾਚੇ ਭੂਆਂ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਗੱਲ। ਸਾਂਝੇ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ 2 ਜਣਿਆਂ ਦੇ ਦਸਤਖਤ ਹੋਣ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਗੱਲ ਇਹ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਵੀ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਹੀ ਦਸਤਖਤ ਹੋਣ। ਚਾਹੇ ਆਨਲਾਈਨ ਬੈਂਕਿੰਗ ਹੋਵੇ, ਉਹ 'ਚ ਪੰਗਾ ਬਹੁਤ ਪੈਂਦਾ। ਆਨਲਾਈਨ ਬੈਂਕਿੰਗ ਦੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਬਹੁਤ ਇਸ਼ੂ ਨੇ। ਜਦ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਛੱਤ ਥੱਲੇ ਰਹਿਣਾ ਨਹੀਂ, ਉਦੋਂ ਅਗਲਾ ਭਵਿੱਖ ਆਪਣਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰੋ। ਦੋਨਾਂ ਨੇ ਰਲ ਕੇ ਬਣਾਏ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਹੱਕ ਹੈ, ਕੱਲਾ ਨਾ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਕਰ ਜਾਵੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰੀ ਸੈਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਡਿਪੋਜ਼ਿਟ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਸ਼ੋਰ ਕਰੋ ਬਈ ਜੇ ਲੱਖਾਂ ਹੀ $, ਦੇਣਾ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਵਕੀਲ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਡਿਗਰੀਆਂ ਕਰੀ, ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰੀ, ਪੜ੍ਹਾ ਦਿਓ ਪੇਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। $500-400 ਨਾਲ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ। ਮੁੜ ਕੇ ਫਿਰ ਬਹੁਤ ਔਖਾ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ 'ਚ ਜੇ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਪਟੇਲ ਵਰਗਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਸਿਰਫ 1 ਲੱਖ ਹੀ ਸਾਡਾ ਸਿਕਿਉਰ ਆ, ਉਹ 1 ਲੱਖ ਹੀ ਦਿੰਦੇ। 1.5 ਲੱਖ ਹੁਣ ਉੱਡ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਸਟ, ਸੈਕਿੰਡ, ਥਰਡ ਮੌਰਗੇਜ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਫਾਈਨੈਂਸਿੰਗ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਅਗਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਸੈਕਿੰਡ ਮੌਰਗੇਜ ਪਾ ਦੇ, ਥਰਡ ਪਾ ਦੇ। ਪਰ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹੈ ਬਈ ਉਹ ਘਰ, ਉਹ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਕਿੰਨੇ ਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਵੈਲਿਊ ਹੈ, ਉਹ 'ਤੇ ਪਹਿਲਾ ਲੋਨ ਕਿੰਨਾ, ਦੂਜਾ ਲੋਨ ਕਿੰਨਾ, ਅਤੇ ਤੀਜਾ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਫਸਾਤਾ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਤੀਸਰੇ ਨੂੰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਨਾ ਮਿਲੇ। ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਆਰਟ ਹੈ ਆਪਣੇ ਪੈਸੇ ਧੇਲੇ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖਣਾ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਕਮਾਈ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ, ਪਰ ਕਮਾਈ ਨੂੰ ਸਾਂਭਣਾ ਕਿਵੇਂ ਆ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡਸ ਕੀ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਨ ਆਫ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕੀ ਹੈ, ਸਿਕਿਉਰਡ ਲਾਈਨ ਆਫ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕੀ ਹੈ, ਕਿੰਨੀ ਮਨੀ ਚੱਕ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਪਈ ਹੈ। ਇਹ ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਆਈਡੀਆ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਹੈ, ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਐਕੁਇਟੀ ਹੈ, ਐਕੁਇਟੀ ਨੂੰ ਚੱਕ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਕਿਤੇ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਇੱਕ ਆਰਟ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਇਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ ਬਈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਚੱਕੀ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਰਹੇ ਨੇ ਉਸ ਛੱਤ ਨੂੰ ਵੀ ਖਰਾਬ ਕਰ ਲਈਏ, ਗਾਂ ਕਿਤੇ ਡੁਬੋ ਦਈਏ, ਜਿਵੇਂ ਆ ਹਸਮੁਖ ਪਟੇਲ ਵਾਲਾ ਕੇਸ ਹੈ।
ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਜਿਹੜੇ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਤੁਹਾਡੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਆਉਂਦਾ 4 ਸਾਲਾਂ 'ਚ 5 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਬਣਨਾ 6 'ਚ ਬਣਨਾ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਸੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਡਾਲਰ ਨੇ ਉਹ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਿਵੇਂ ਨੇ? ਇਹ ਵਕੀਲ ਤੋਂ ਪੇਪਰ ਪੜਾਓ। ਨੰਬਰ 2, ਡਿਵੈਲਪਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਕਿ ਭਾਈ ਮੈਂ ਫਲਿੱਪ ਇਹਨੂੰ ਕਦ ਕਰ ਸਕਦਾ। 70% ਦੇ ਕਰੀਬ ਲੋਕ ਫਲਿੱਪਿੰਗ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਇਹ ਯੂਨਿਟਸ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਉਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾ ਲਓ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਬਈ ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਫਲਿੱਪ ਕਰ ਸਕਦੇ। 80% 90% ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਿਲਡਿੰਗਸ ਨੇ ਉਹ ਕੰਪਲੀਸ਼ਨ ਹੋਣ ਦੇ ਨੇੜੇ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਫਲਿੱਪ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਓ। ਫਿਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੀ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਅਸਾਈਨਮੈਂਟ ਫੀਸ 2% 3%। ਜਿੰਨੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਟੋਟਲ ਦਾ, ਜੇ 11 ਲੱਖ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਵੇਚ ਰਹੇ ਹੋ, ਟੋਟਲ 'ਤੇ 3% ਹੈ। ਮੰਨ ਲਓ 10 ਦਾ ਲਿਆ, 11 ਦਾ ਵਿਕਿਆ, 3% ਉਹ ਫੀਸ ਲੈ ਗਏ ਤਾਂ 33,000 ਹੋਰ ਗਿਆ, ਰਹਿ ਗਿਆ 70,000। ਇਹਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਹ ਇੰਨਾ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਆ ਦੇ ਦਿਓ 5 ਦੇ ਦਿਓ 5 ਦੇ ਦਿਓ, ਬਸ 15 ਦੇਣਾ ਤੇ ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਬੜੇ ਲਾਏ। ਤਾਂ ਮਹਿੰਗਾ ਬਹੁਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਮਹਿੰਗਾ ਅੱਜ ਤੋਂ 4 ਸਾਲਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੂ, 5 ਸਾਲਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੂ ਜਦ ਉਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਆਉਣਾ। ਉਹ ਕੌਣ ਬਣਾ ਰਿਹਾ? ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਇੰਟਰਸਟ ਪਿਆ ਜੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਪੈਸੇ ਚੱਕਣੇ ਨਹੀਂ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਨੋ। ਇੰਟਰਸਟ ਪਏ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਸੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਡਿਵੈਲਪਰ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਪਏ ਨੇ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੇ ਨੇ ਉਹਨੇ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦੇ ਲਈ। ਇੰਟਰਸਟ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਵਕੀਲ ਦੇ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਵਕੀਲ ਦੇ ਹੀ ਪਏ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਮਨੀ ਡਿਵੈਲਪਰ ਵਰਤਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਉਹ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲਈ, ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਖਿਆਲ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਾਹਲੀ ਨਾ ਕਰਿਓ। ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਬਣਦਾ। ਮੰਨ ਲਓ $1 ਮਿਲੀਅਨ ਦਾ ਕੁਛ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ, $1.5 ਲੱਖ ਜੇ ਦੇਣਾ 15%, $1.5 ਲੱਖ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜੋੜਨਾ ਮੀਆਂ ਬੀਬੀ ਜਿਹੜੇ ਕਮਾਈ ਕਰਦੇ ਆ। ਜੇ ਉਹ ਕਿਤੋਂ ਫੜ ਕੇ ਦੇਤਾ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਜਦੇ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ 'ਤੇ ਉਹਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਨੇ। ਪਰ ਉਹ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੋਵੇ। ਦੇ ਦਿਓ $400 500 ਕਿਸੇ ਵਕੀਲ ਨੂੰ, ਬਈ ਬਾਈ ਸਾਹਿਬ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਇਕੱਲੀ ਲਾਈਨ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਕੰਟਰੈਕਟ 'ਚ ਕੀ ਆ। ਈ ਸਾਈਨ, ਈ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਜਿਹੜੇ ਬੜੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਬਈ ਕਰ ਦਿਓ ਸਾਈਨ, ਲਿਖ ਦਿਓ ਉੱਪਰ HS ਤੇ ਕਾਪੀ ਪੇਸਟ। ਬਚੇ ਹੋ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ। ਬਹੁਤ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਓਲਡ ਸਕੂਲ ਥਾਟਸ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਬੈਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਸਤਖਤ ਕਰਨੇ, ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਸੀ ਕੋਈ। ਇਹ ਤੇਜ਼ੀ ਨੇ ਬੜਾ ਖਰਾਬ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਲਈ ਇਹਦੇ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਸੁਨੇਹਾ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ BC ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਰੂਲ ਹੈ, ਪਤਾ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਕਿਸ ਦਿਨ ਰੀਅਲਟਰ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸੱਦ ਕੇ ਕਿ ਕੀ ਇੱਥੇ ਰੂਲ ਕੀ ਨੇ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮਨੀ, ਕਿੰਨੇ % ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੈ, ਕਿੰਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ, ਕਿੰਨੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੈ। ਵਪਾਰਕ ਸੰਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਮੈਂ ਸੁਣਾਉਣਾ ਕਿ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕੰਸਲਟੈਂਟਸ ਤੇ BC ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਨਮਦਾ ਕੱਸਿਆ। ਉਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਸਰੀ ਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਵੇਂ ਓਨਰ ਤੇ ਉਹ ਲੀਜ਼ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਵੀ ਖਬਰ ਦਿੰਦਾ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਖਬਰ ਸੁਣਾ ਕੇ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦਾ ਮੈਂ ਕਿ 104 ਤੇ 140 ਤੇ ਬਹੁਤ ਚਿਰ ਦੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਬਣੀ ਖੜੀ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ 20-25 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, ਪਰ ਉਸ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮੂਵ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਉਸ ਬਿਲਡਿੰਗ ਨੂੰ ਕੁਲਦੀਪ ਬਾਂਸਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖਰੀਦਿਆ ਤੇ 55 ਮਿਲੀਅਨ ਦੀ 2,71,000 ਸਕੁਅਰ ਫੁੱਟ ਇੱਕ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਕੰਪਲੈਕਸ ਹੈ ਤੇ ਲੀਜ਼ਿੰਗ ਇਹਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਟੈਨੈਂਟ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਹੋ ਕੇ ਆਹ ਸਾਲ ਦੇ ਅਖੀਰ ਤੱਕ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਲੀਜ਼ 'ਤੇ ਬਿਲਡਿੰਗ ਚੜ੍ਹ ਜੂ। 1998 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਣੀ ਸੀ, 1998 'ਚ ਬਣੀ। 2019 'ਚ ਇਹਦੀ 72 ਮਿਲੀਅਨ ਦੇ ਕਰੀਬ ਅਪਰੇਜ਼ਲ ਆਈ ਤੇ ਐਰੀਜ਼ੋਨਾ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਦੂਜਾ ਓਨਰ ਸੀ ਡੋਨਲਡ ਪਿਟ, ਉਸ ਨੇ ਇਹ ਲਈ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਧੜ ਕਹਿੰਦੇ। ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ਼ੀਅਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਹਾਈ ਐਂਡ ਰਿਟੇਲ ਸਟੋਰ ਵੀ ਆ ਰਿਹਾ ਤੇ ਬੰਸਲੋਣੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਮੈਂ ਹੁਣ ਮੇਰੇ 2 ਗੋਲਫ ਕੋਰਸ ਨੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤੇ ਰੀਅਲ estate ਦੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਮੈਂ। ਡੈਲਟਾ ਗੋਲਫ ਕੋਰਸ ਇੱਕ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਈਟ ਗੋਲਫਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਬਾਂਸਲੋਨਾ ਦਾ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲਾਇਸੈਂਸ 2019 'ਚ
ਸਸਪੈਂਡ ਹੋਇਆ ਸੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਆਫ ਕੈਨੇਡਾ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕੌਂਸਲ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਕਾਲਜ ਆਫ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਹੈ CICC, ਅਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਹੁਣ ਮੈਂ ਫਰਵਰੀ 1 ਦੀ ਇਹ ਖਬਰ ਆ ਰੀਇਨਸਟੇਟਡ ਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਗੁੱਡ ਸਟੈਂਡਿੰਗ 'ਚ ਆ। ਸੋ 104 ਐਵਨਿਊ ਦੀ ਇਹ ਸੈਂਟਰਲ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਕੀ ਕਮੀ ਰਹੀ, ਇਹ ਕਦ ਬਣੀ, ਇਹ 'ਚ ਕੀ ਕਮੀ ਰਹੀ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਈ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਿਟੀ ਜਾਣਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਾਂ ਨਵਾਂ ਓਨਰ ਜਾਣਦਾ। ਪਰ ਇਹ 55 ਮਿਲੀਅਨ ਦੀ ਡੀਲ ਜਿਹੜੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦਾ ਬੜਾ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਡੀਲ ਹੈ, ਅਤੇ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਜਗ੍ਹਾ ਦੀ ਬੜੀ ਕਮੀ ਹੈ। ਸੋ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਜਗ੍ਹਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਲੀਜ਼ 'ਤੇ ਚੜ੍ਹਨਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲੀਜ਼ 'ਤੇ ਚੜ੍ਹੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਚੇਂਜਸ ਆਉਣਗੀਆਂ, ਇਹ ਅੰਦਰਲੀ ਸਟੋਰੀ ਹੈ ਬਈ ਕੀ ਕਮੀ ਸੀ ਉਸ ਸਮੇਂ। ਹੁਣ ਵੱਡੇ ਸਟੋਰ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਦੀ ਫੈਸਿਲਿਟੀ, ਜਿਮ ਵਗੈਰਾ ਬੜਾ ਕੁਛ ਉਹ 'ਚ ਆ ਰਿਹਾ। ਇਹੀ ਜਿਹੜੀ ਖਬਰ 2019 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਥੀ ਟੋਮਲਸਨ ਨੇ ਅਪ੍ਰੈਲ 5 ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਲਸ ਪ੍ਰੋਮਿਸਿਸ ਦੇ ਥੱਲੇ ਫੋਰਨ ਵਰਕਰਸ ਕਿਵੇਂ ਫਸਦੇ ਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਬਹੁਤ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਟਿਵ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਅਤੇ ਉਸ 'ਤੇ ਬੜਾ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਇਸ 'ਤੇ ਆ ਕੇ ਕਿ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕੈਥੀ ਟੋਮਲਸਨ ਨੇ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਰਜਨ ਚੌਧਰੀ ਜਿਹੜਾ ਬਾਂਸਲੋਨਾ ਦਾ ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਸਟਾਫ ਵਾਲਾ ਰਿਹਾ, ਵੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਕੈਸ਼ ਸੂਟ ਕੇਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਲੈਂਬਰਗਿਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਫੋਟੋ ਕੁਲਦੀਪ ਬਾਂਸਲੋਨਾ ਦੀ, ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਡੀਆਂ ਇਹ ਖਬਰਾਂ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਕੰਸਲਟੈਂਸੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀ ਆਪਣੇ ਅੰਟੈਰੀਓ ਦੀਆਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਫਿਲੀਪੀਨ ਤੋਂ ਆਏ ਲੋਕ ਉੱਥੇ ਫਸਾਏ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਅਰਜਨ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਹਰ 30 40 ਬੰਦੇ ਸਾਡੇ ਦਫ਼ਤਰ 'ਚ ਬੈਠੇ ਅਤੇ ਅੰਦਰ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਲਹਿਰ ਬਾਹਰ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਬੈਠਿਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਹੋ ਗਈ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਇੱਕ ਖਬਰ ਹੈ। ਫਾਲਸ ਪ੍ਰੋਮਿਸਿਸ ਫੋਰਨ ਵਰਕਰਸ ਆਰ ਫਾਲਿੰਗ ਪ੍ਰੇ ਟੂ ਸਪਾਰਲਿੰਗ ਵੈਬ ਆਫ ਲੇਬਰ ਟ੍ਰੈਫਿਕਿੰਗ ਇਨ ਕੈਨੇਡਾ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਖਬਰ ਆਹ ਵੀਕਐਂਡ 'ਤੇ ਛਪੀ ਹੈ, ਉਹ ਇਸ ਦੀ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਖਬਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਰਨਲਿਸਟਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਛਾਪਣੀਆਂ ਨੇ। ਕੈਥੀ ਟੋਮਲਸਨ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ 5 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਲਿਆਈ। ਕਿ 2019 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਰਕ ਪਿਆ ਕੋਈ? ਉਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਾਣਦੀਆਂ। ਹੁਣ ਕੀ ਹੋਇਆ, BC ਸਰਕਾਰ ਨੇ 3 ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਝੂਠੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਐਬਸਪੋਰਟ ਅਤੇ ਸਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਰੋਲ ਸਾਈਕਲਿੰਗ ਸਕੀਮ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀ ਦਾ ਰੈਕਡ ਅਤੇ ਪੇ ਸਟੱਬਸ, ਚੈੱਕ ਇਸ਼ੂ ਜਿਹੜੇ ਫੇਕ ਜੌਬਸ ਲਈ, ਅਤੇ ਫੋਰਨ ਵਰਕਰਸ ਤੋਂ ਪੇਮੈਂਟਾਂ ਲੈ ਕੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਆ ਸਿਵਲ ਫॉर ਫਿਊਚਰ ਅਲੈਜਸ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ 6 ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੀਜ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਰੱਖਣੀ ਹੈ। ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਇਹ ਕੌਣ ਸੀ? ਬਿਪਨ ਦੱਤਾ, ਉਹਦੀ ਘਰਵਾਲੀ ਰੀਤੂ, ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਲਦੀਪ ਕੌਰ ਅਤੇ ਉਹਦਾ ਘਰਵਾਲਾ ਹਰਨੇਕ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ। ਅਤੇ 6 ਲੱਖ ਜਦ ਕੈਨੇਡਾ ਬਾਰਡਰ ਅਤੇ ਸਰਵਿਸ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਰੇਡ ਕੀਤੀ 2020 'ਚ, 6 ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨੋਟ ਫੜੇ ਸੀ। ਦੱਤਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਫਾਰ ਈਸਟ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਹੈ ਸਰੀ 'ਚ, ਅਤੇ ਉਹਦੀ ਘਰਵਾਲੀ ਵੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ ਲਾ ਸੂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੈ। ਅਤੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਤੱਕ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ, ਅਤੇ ਜਦ ਵੈਨਕੂਵਰ ਸਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਬੰਦ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਰਿਸਪੌਂਡ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਐਬਸਫੋਰਡ ਦਾ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਨੰਬਰ ਹੈ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ, ਅਤੇ CEC ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਰਵਿਸਿਸ, ਉਹ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦਾ। ਦੱਤਾ ਅਤੇ ਕੌਰ ਨੇ ਰਲ ਕੇ ਇਹ ਦੋਨੇ ਆਪਰੇਟਿੰਗ ਮਾਈਂਡ ਸੀ 2 ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ। ਅਤੇ ਥਰਡ ਜਿਹੜੀ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਕੈਰੀਅਰ ਸਰਵਿਸਿਸ, ਨਾਂ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਵਧੀਆ ਨੇ। ਦਸੰਬਰ 2018 'ਚ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਬਾਰਡਰ ਅਤੇ ਸਰਵਿਸ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਜਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਦੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਦੱਤਾ ਅਤੇ ਕੌਰ ਦੀ, ਫਾਰ ਈਸਟ CECS ਲਿਮਟਡ ਅਤੇ CIS
ਇੰਕ ਤੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਗਲਤ ਕੀਤੇ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। 2017 ਤੋਂ ਦੱਤਾ ਅਤੇ ਕੌਰ ਨੇ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀਆਂ LMIA ਦੀਆਂ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਾਂ ਨੇ ਉਸ 'ਤੇ ਫਰੋਡ ਜਿਹੜੀ LMIA ਦੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਸ ਦੇ ਰਾਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦਿਖਾਉਣਾ, ਕਾਗਜ਼ ਪੱਤਰ ਦਿਖਾਉਣੇ, ਚੈੱਕ ਦਿਖਾਉਣੇ, ਪੇ ਸਟੱਬਾਂ ਦਿਖਾਉਣੀਆਂ। ਹੁਣ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਖਬਰ 'ਚ ਕੈਥੀ ਟੋਮਲਸਨ ਵਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਪਿਓ ਤੇ ਧੀ ਜਿਹੜੇ ਇਟਲੀ ਤੋਂ ਹੋਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਇੰਪਲੋਇਰ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਸਾਡੇ ਫੈਟ ਬਰਗਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਫਰੈਂਚਾਈਜ਼ਸ, ਮੈਕਸ ਸਟੋਰ, ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਚੈੱਕ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਂਦੇ ਸਾਡੇ ਕਾਮੇ ਦਾ, ਮਾਲਕ ਦਾ, ਅਤੇ ਕੈਸ਼ ਲਿਆ ਕੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਮੋੜਦੇ। ਇਹ ਹੁਣ ਨਵਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਤੇ ਅਕਸਰ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਕਹਾਣੀ ਇਹ ਬਈ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕੀ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੜਾ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਚੱਲਿਆ, ਉਹ 50,000 'ਚ ਟੱਬਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, 30 ਲੱਖ ਰੁਪਈਏ 'ਚ ਟੱਬਰ ਆਉਣਾ, ਤੇਰੇ ਜਵਾਕ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਫ੍ਰੀ ਪੜ੍ਹਨਗੇ, ਤੇਰੇ ਜਵਾਕਾਂ ਦੀ ਫੀਸ 1 ਸਾਲ 'ਚ ਜਿੰਨੀ ਫੀਸ ਦੇਣੀ ਆ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਣੀ ਆ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਇੱਥੇ, ਤੇਰੇ ਜਵਾਕ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਪੈਣਾ 7,000, ਦੂਜੇ ਦਿੰਦੇ ਆ 40,000। ਫਾਈਲਾਂ ਅਤੇ ਸੈਕਟਰੀ ਠੁਮਕ ਠੁਮਕ ਕਰਦੀ ਆ ਗਈ, ਚਲੇ ਗਈ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਸ਼ਗੂਫਾ ਆਊਗਾ ਜਾਂ ਬੈਠੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਸਰ ਉਹ ਜਿਹੜੇ LMIA 4 ਆਪਣੇ ਲਾਏ ਸੀ ਉਹ ਆ ਗਏ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਵਾਹ, ਦਿਓ ਵਧਾਈਆਂ, ਫਿਰ ਲਿਆਓ ਲੱਡੂ। ਅਗਲਾ ਮੂਹਰੇ ਬੈਠਾ ਕਹਿੰਦਾ ਬੱਲਾ ਬੱਲਾ ਬੱਲਾ, 4 ਆ ਗਏ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਰਪਸ਼ਨ ਜਿੱਥੇ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਆ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਚੱਲਦੇ ਆ ਨਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਪੇ ਬੈਕ ਜਿਹੜੀ ਕਿੱਕ ਬੈਕ, ਹੁਣ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਸ਼ ਨਾਲੋਂ LMIA ਵੀ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਕੰਮ ਦਵਾਓ, LMIA ਲੈ ਦਿੰਦੇ ਤੈਨੂੰ ਇੱਕ। ਉਹਦਾ ਕਿਹੜਾ ਜ਼ੋਰ ਲੱਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹਨੇ LMIA ਲੈ ਕੇ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਦੇ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਢੰਗ ਬਦਲ ਗਿਆ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਕਰਪਸ਼ਨ ਅੱਗੇ ਬਿਟਕੋਇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏਗੀ, ਕ੍ਰਿਪਟੋ 'ਚ ਹੋਏਗੀ। ਦੱਤਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੁਰਾਣਾ ਘਰ ਫਰਵਰੀ 5, 2020 ਨੂੰ CBSA ਨੇ ਜਦ ਮਾਰਿਆ ਛਾਪਾ ਤਾਂ 3,06,950 ਲੈਜਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਤੇ ਨਾਲ ਜੀ ਤੇ ਨੋਟ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਪੇਮੈਂਟ ਦੀਆਂ ਟੂ ਅਤੇ ਫਰੋਮ ਫੋਰਨ ਵਰਕਰਸ ਤੋਂ, ਰਿਕਰੂਟਰ ਤੋਂ, ਇੰਪਲੋਇਰ, ਅਤੇ ਉਹ ਬਾਹਰ ਕਾਰ 'ਚ ਬੈਠਾ ਦੱਤਾ ਜਦ ਫੜਿਆ 40,000 ਹੋਰ, ਅਤੇ 2,62,298 ਕੌਰ ਦੇ ਘਰ 'ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਐਬਸਫੋਰਡ 'ਚ, ਉਸ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਉੱਥੋਂ ਵੀ ਰੈਕਡ ਫੜਿਆ। CBSA ਨੂੰ 2-2 ਸਾਲ ਲੱਗ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੜ ਲਏ। ਹੁਣ ਉਹ 6 ਲੱਖ ਰੱਖਣ ਦੀ ਗੱਲ 6 ਲੱਖ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗੱਲ ਇਹ ਦੇਖੋ ਬਈ ਇਹ ਤਾਂ 600 ਮਿਲੀਅਨ ਹੈ, 6 ਲੱਖ ਥੋੜ੍ਹਾ। ਕੋਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਮਾਤਰ ਦੇ $10 ਲੱਭਣ ਦਾ ਤਾਕਤ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੋਸ਼ਲ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਨੰਬਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਸ਼ੈੱਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਕੰਪਨੀ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਓਨ ਕਰਦੀ ਇੱਕ ਕੰਪਨੀ, ਉਦੋਂ ਅੱਗੇ ਓਨ ਕਰਦੀ ਕੰਪਨੀ, ਉਦੋਂ ਅੱਗੇ ਓਨ ਕਰਦੀ ਕੰਪਨੀ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਗੱਲਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨਾ ਸਰੀ 'ਚ ਫਲਾਣਾ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਫਲਾਣੇ ਦੀ ਆ, ਫਲਾਣੇ ਲੱਭ ਕੇ ਦਿਖਾਇਓ ਤੁਸੀਂ ਫਲਾਣੇ ਦੀ ਚੀਜ਼, ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਉਹਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ। ਉਹ 6 ਕੰਪਨੀ ਦੀਆਂ ਤਹਾਂ ਥੱਲੇ ਹੈ। ਹੋ ਸਕਦਾ 7ਵੀਂ ਕੰਪਨੀ ਉੱਥੇ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀ ਦੀ ਮਾਲਕ ਹੋਵੇ, ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਟੈਕਸ ਚੋਰਾਂ ਦੇ ਆ ਸਵਰਗ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਆਈਲੈਂਡ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੋਵੇ ਜਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਮਲਕੀਅਤ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀ ਹੋਵੇ। ਅਤੇ ਇਹ ਕਿਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁਣ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਦਾ, ਕਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੀ ਹੈ, MLA MPਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਸਰੀ 'ਚ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਐਬਸਫੋਰਡ 'ਚ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦ ਇਹ ਪਤਾ ਵੀ ਅਲਾਇੰਸ ਬਣਾ ਕੇ ਕਿਹਨੂੰ ਜਿਤਾਉਣਾ, ਕਿਹਨੂੰ ਹਰਾਉਣਾ, ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਕਰਕੇ ਕਿਹਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਹਦੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਕੁਛ ਹੋ ਰਿਹਾ ਬਦੀ ਫਲਦੀ ਦਿਖਦੀ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਹਰ ਬੰਦੇ ਦੇ ਮੂੰਹ 'ਤੇ ਗੱਲ ਹੈ। ਜੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੰਸਲਟੈਂਟਾਂ ਦੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕੈਂਸਲ ਨੇ ਲਾਇਸੈਂਸ, ਫਿਰ ਕਮਾਈ ਕਿੱਥੋਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਬਈ? ਕਿੱਥੋਂ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਅਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਕਿਵੇਂ ਖਰੀਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ? ਕੋਈ ਇਸ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਕਰ ਸਕਦਾ? ਘਰ ਕਿਸੇ ਦਾ 10 ਮਿਲੀਅਨ ਦਾ, ਕਿਸੇ ਦਾ 8 ਮਿਲੀਅਨ ਦਾ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਿੰਡ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨੇ, ਕੀ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੈ? ਜਿਹੜਾ 70,000 ਕਮਾਉਂਦਾ ਉਹਦਾ 20,000 ਕੱਟ ਕੇ, 14,000 ਕੱਟ ਕੇ 55,000 ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਰੇਆਮ ਸਸਪੈਂਡਡ ਨੇ
ਉਹ 100 200 ਮਿਲੀਅਨ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਬਣਾਈ ਫਿਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੌਣ ਚੈੱਕ ਕਰੂਗਾ? ਕਿਹੜੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਕਿਹੜਾ ਜੰਗਲ ਰਾਜ ਤੇ ਕਿਹੜੀ ਡਿਵੈਲਪਿੰਗ ਨੇਸ਼ਨ ਤੇ ਡਿਵੈਲਪਡ ਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਇਹ ਤਖਤੇ ਨੇ? ਕਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਤੇ ਕਿਹੜੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ? ਇਕੱਠੇ ਰਲ ਕੇ ਕੇਕ ਕੱਟਦੇ ਨੇ, ਸ਼ੈਂਪਨਾ ਪੀਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਕੌਂਡੋਆਂ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਮਸਤੀਆਂ ਇਕੱਠੇ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿੱਥੋਂ ਪੈਸਾ ਆ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕੀ ਆ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਸੜੇ ਹੋਏ ਗੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿਓ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਬਾਕੀ ਬਕਸੇ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕੀ ਹੈ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਖੜ ਕੇ ਐ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਸਾਡੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਕਿੱਥੇ ਜਿਉਣਗੀਆਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਆ ਕੇ ਇਸ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਕੰਟਰੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਸਭ ਤੋਂ ਇਹ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਕਰਪਸ਼ਨ ਜੀ, ਉੱਥੇ ਗੋਲੀਆਂ ਜੀ, ਉੱਥੇ ਬੰਦੇ ਚੱਕ ਲੈਂਦੇ ਆ ਜੀ, ਉੱਥੇ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਕਰਦੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਇੱਥੇ? ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਮੰਤਰੀ ਸੰਤਰੀ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਤਿਹਾੜ 'ਚ ਤੇ ਪਟਿਆਲੇ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਲੈ ਇੱਥੇ ਰੱਖ ਕੇ ਤਾਂ ਦਿਖਾ ਦਿਓ 1 ਘੰਟਾ ਵੀ ਅੰਦਰ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ $1000 ਦੇ ਘੰਟੇ ਵਾਲਾ ਵਕੀਲ ਹੈ। ਦੇਖ ਕੇ ਥਰ ਥਰ ਕੰਬਦੇ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਵਕੀਲ ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨੇ। ਇੱਕ ਪਿੱਠ ਭੁਆਂ ਕੇ ਇਹ ਲੰਗੜਾ ਵੀ ਚੱਲ ਅਸੀਂ ਕੀ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਜਦ ਇਹ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਲੈਣਾ ਹੈ ਫਿਰ ਤਾਂ ਗੱਲ ਨਿਬੜ ਗਈ। ਕੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਕੋਈ ਹੋ ਸਕਦੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇ? ਉਹ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਆਪਣੇ ਲੋਕਲ MLA ਤੇ MP ਨੂੰ ਤਾਂ ਰੌਲਾ ਪੈਣਾ ਹੋਵੇ, ਆਹ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਕੋਈ ਵੀ ਫੋਨ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ ਚੱਕ ਕੇ? ਹੈ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ 4 ਅੱਖਰ ਲਿਖ ਕੇ ਈਮੇਲ ਕਰ ਦੇਵੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਨੂੰ ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਬਈ ਆਹ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ? 10-10 ਹਜ਼ਾਰ 20-20 ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਟੇਬਲ ਚਿੱਟਿਆਂ ਮੇਜ਼ ਪੋਸ਼ਾਂ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਫੋਟੋਆਂ ਖਿਚਾਵੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆ ਕੇ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿਹਨਾਂ ਨਾਲ ਖੜ ਕੇ ਫੋਟੋਆਂ ਖਿਚਾਉਣਾ। ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ ਗੱਲ ਜਾਣੀ ਹੈ? ਜਰਨਲਿਸਟ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ? ਜਰਨਲਿਸਟ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪੱਤਰਕਾਰ ਗੱਲ ਲਿਆ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਕੈਥੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗਲੋਬਲ ਮੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਲੈ ਆਊ। ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਰੇਸਿਸਟ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਨੋ, ਇਹ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ, ਮੈਂ ਸੂ ਕਰ ਦੂੰ, ਮੈਂ ਆਹ ਕਰ ਦੂੰ। ਫਿਰ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਚੱਲੀ। ਹੁਣ ਆਹ ਵੈਨਕੂਵਰ ਸਨ 'ਚ ਛਪੀ ਹੈ। ਨੌ ਨੇ ਦੱਤਾ ਜੀ ਤੇ ਪੰਨੂ ਜੀ ਤੇ ਕੌਰ ਜੀ, ਕੁਲਦੀਪ ਕੌਰ ਜੀ। ਕੀ ਕਰੋਗੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਡਾਲਰਾਂ ਨੂੰ ਜਦ 9 ਛਪਦੇ ਨੇ ਤੇ ਠੱਗੀਆਂ ਦੇ ਮਸਾਲੇ? ਉਹਨੇ 4 ਘਰ ਲੈ ਲਏ, ਉਹਨੇ 5 ਲੈ ਲਏ। ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਪਤਾ ਕੀ ਨੇ? ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਫਲਾਣੇ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਨੇ 6 ਘਰ ਲੈ ਲਏ, ਉਹਨੇ 5 ਲੈ ਲਏ। ਪੱਟੂ ਵਿਹੜੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ LMI ਲੈ ਕੇ ਵਿਕਦੇ ਨੇ ਉਹ ਬੜੇ ਗੁਣ ਗਾਇਨ ਕਰਨਗੇ ਬਾਈ, ਉਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਖਿੱਚਦਾ ਕੰਮ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ 5000 ਫੀਸ ਆ, 5000 ਲੈਣੀ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦਾਗ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਸੌਣਾ, ਉਹ ਵੀ ਹੈਗੇ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ, ਉਹ ਵੀ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਪਰ ਜਦ ਅਸੀਂ ਮਸ਼ੀਨ ਵੀ ਸਾਡੀ ਤੇ ਤੇਲ ਵੀ ਸਾਡਾ, ਬੜਾਂਗਾ ਵੀ ਸਾਡਾ, ਇਹ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾਏਗੀ ਗੱਲ? ਪ੍ਰਭਜੋਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਲਾਈਨ ਨੰਬਰ 1। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ 10-15 ਮਿੰਟ ਹੋ ਗਏ ਆ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਸਭ ਚੁੱਪ ਬੈਠੇ ਆ। ਗੱਲ ਉਹੀ ਆ, ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਲੈਣ ਦੇਣ, ਬਸ ਆਪਣੇ ਮੌਜ ਮਸਤੀ ਲਈ, ਦੂਜਾ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਇੰਟਰਸਟ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਲਈ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਿੱਜ ਵੱਜਦੇ ਆ ਉੱਥੇ ਤਾਈਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਰੱਖਦੇ ਆ ਤੇ ਗੱਲ ਦਾ ਕੋਈ ਕਾਹਤੇ ਅੰਗਾਰਾ ਭਰੂਗਾ? ਕਿਉਂ ਕੋਈ ਫੋਨ ਕਰੂਗਾ? ਅਸੀਂ ਬਸ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਵੀ ਮੈਂ ਆ ਗੱਲ ਕਹੀ ਆ, ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ ਇੱਥੇ ਵੀ ਤੇ ਉੱਥੇ ਵੀ। ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅਕਾਊਂਟੇਬਲ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦੇ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਚੱਲ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਿਤਾ ਕੇ ਭੇਜੇ ਆ, ਤੇ ਜੇ ਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਕੀਤਾ ਤਾਂ 5 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਬਦਲ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਗੱਲ ਉਹ ਅਸੀਂ ਉਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਇਹ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਸਾਡੇ ਚੁਣੇ ਸੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਪਿੱਛੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਤੇ ਗਾਹਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਆ। ਗੱਲ ਉਹੋ ਹੀ ਆ, ਸਿਰਫ ਸਾਡੇ ਜੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੱਸ ਕੇ ਬੋਲ ਪਿਆ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਫੋਟੋ ਖਿਚਾ ਗਿਆ, ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸੋਚ ਕੇ ਦੂਜੇ ਦਾ ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਤੇ ਪਿਆਰ ਕਰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ।
ਜਿੱਦਣ ਸਾਨੂੰ ਲੁੱਟਿਆ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕੌਣ ਖੜੂਗਾ? ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਲਈ ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਰਾ ਮਾਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜਸਟਿਸ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਤੁਰਨ ਲਈ ਰਾਜੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਤੇ ਕਿੱਦਾਂ ਇਹੋ ਸਭ ਕੁਝ ਬਦਲ ਜਾਊਗਾ? ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਰੋਜ਼ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਦੱਸਦੇ ਆ, ਪਰ ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਹੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਪਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਵੀ ਹਾਂ ਬਈ ਇਹ ਗਲਤ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ MLA MP ਆ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਿਟੀ ਵਾਲੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਆ? ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲਸ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹੋ ਕੱਢਦੇ ਚਿੱਠੀਆਂ ਵੀ ਭਾਈ ਇੱਥੇ ਲੁੱਟ ਖਸੁੱਟ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਇਹਦੀ ਤਫਤੀਸ਼ ਕਰੋ, ਇਹਦੀ ਜੜ ਤੱਕ ਜਾਓ। ਆ ਜਿਹੜਾ ਲੁੱਟ ਕੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਈਆਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਖਰੀਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਆ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਤਾਂ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਆਹ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟਾਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਆ, ਸਾਰੇ ਦੂਜਾ ਸਬੂਤ ਹੈਗੇ, ਗਵਾਹ ਹੈਗੇ ਆ, ਕਿੱਦਾਂ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ? ਇਹਦੀ ਪਿੱਛੇ ਪਿਛੋਕੜ ਤੱਕ ਕਰੋ। ਜੇ ਅੱਜ ਨਾ ਕੀਤਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਲੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਉੱਥੋਂ ਉੱਜੜ ਕੇ ਆਏ ਆ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਉਹੀ ਕੁਝ ਹੋ ਜਾਣਾ ਆ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਫਤਿਹ। ਮੋੜੇ ਪੈਣਗੇ, ਮੋੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ, ਵੇਖਿਓ। ਜਦ ਰੋਟੀ ਹੋਈ ਕਮਾਉਣੀ ਔਖੀ ਹੋ ਗਈ, ਰੋਟੀ ਉਹ ਨਾ ਚੱਲਿਓ, ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ 10 ਕੁਆਂਟਲ ਵਾਲਾ ਕਣਕ ਦਾ ਡਰਮ ਭਰੀਏ, ਚੱਲੀਏ ਬਾਪੂ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਕਲੀ ਕਰਾਈਏ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ, ਦੇਖਿਓ 5 7 10 ਸਾਲਾਂ ਨੂੰ। ਸਾਰੇ ਕਾਲਰਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਜੀ, ਮੈਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਾਲਰਸ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਥੋੜ੍ਹੀ ਜੀ ਸੰਖੇਪ ਗੱਲ ਰੱਖਿਓ। ਕੁਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਲੇਲ ਜੀ, ਲਾਈਨ ਨੰਬਰ 3। ਹਾਂਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਵੀਰ ਜੀ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਚਿੱਠਾ ਖੋਲਿਆ, ਇਹ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਭਵਿੱਖ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੁਨਹਿਰੀ ਮੌਕਾ ਆ ਵੀ ਜੇ ਇਹਨੂੰ ਸਾਂਭਿਆ ਗਿਆ ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਾਂਭਿਆ ਜਾਊਗਾ, ਜੇ ਨਾ ਸਾਂਭਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਆਵੇ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਲਕੀਰ ਦੇ ਫਕੀਰ ਬਣ ਜਾਣਾ, ਲਕੀਰ ਨੂੰ ਫਿਰ ਕੁੱਟੀ ਜਾਣਾ, ਬਾਅਦ ਸੱਪ ਲੰਘ ਜਾਣਾ ਜੀ। ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਉਹ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇਹ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਇਹ ਫੜਦੇ ਆ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਗਾਉਂਦੇ ਆ, ਕਰਦੇ ਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ ਹੈਗਾ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਪਿਛੋਕੜ ਚੈੱਕ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਮਨੀ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਕੇ ਜ਼ੀਰੋ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਵੀ ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਆਈ ਸੀ, ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਨਾ। ਸਾਰੀ ਹੇਰਾਫੇਰੀਆਂ ਜ਼ਾਹਰ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਕੀ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੂੰ ਇਹ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ LMI ਆ ਉਹ ਸਿੱਧੀ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਕੰਪਨੀ ਮਾਲਕ ਆ ਉਹਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਸਿੱਧੀ ਡਾਇਰੈਕਟ ਉਹ ਭਰੇ ਆਪਣੀ ਫੀਸ ਭਰ ਕੇ ਉਹ ਸਿੱਧੀ ਉਹਦੇ ਘਰੇ ਆਵੇ, ਉਹ ਆਪੇ ਹੀ ਆਪਣੇ ਵਰਕਰ ਨੂੰ ਦੇਵੇ ਨਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਲੇ ਆ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸਲੀ LMI ਆ ਉਹ ਕਢਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਆਪਣੇ ਮੰਗਾ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਨਕਲੀ ਜਿਹੀਆਂ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਮਾਲਕ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਿਕਲੀਆਂ ਨਹੀਂ ਗਈਆਂ, ਬੰਦੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਇੱਦਾਂ ਵੀ ਠੱਗੀਆਂ ਲਾਈਆਂ। ਸਟਾਰ ਜੀ, ਮਿਲਦੀ ਉਹ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਗਾਂਹ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਕੋਲੋਂ ਪੈਸੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈਣੇ ਔਖੇ ਨੇ ਸਿੱਧੇ। ਬਾਕੀ ਇਹ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਲੇਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਕੋਈ ਜ਼ੀਰੋ ਤੋਂ 1 ਮਿਲੀਅਨ 2 ਮਿਲੀਅਨ 5 7 10 20 50 100 ਮਿਲੀਅਨ ਤੱਕ ਕਿਵੇਂ ਗਿਆ? ਕੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕੋਲ ਹੈ ਨਹੀਂ ਵੀ ਭਾਈ ਦੱਸ ਕਿੱਥੋਂ ਕਿਵੇਂ ਬਣੇ, ਕਾਰਨ ਤਾਂ ਦੱਸ। ਕੋਈ ਹੈ ਨਹੀਂ ਆਡਿਟ, ਕੋਈ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਟੇਟਸਮੈਨ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ MLA MP ਨੇ, ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਬਣੇ ਲਾਅ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰਨੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਇਹ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਨੇ? ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦੋਨਾਂ 'ਚ, ਉੱਥੇ ਨਵੇਂ ਲਾਅ ਬਣਾਉਣੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ। ਬਈ ਮੇਰੇ ਆਹ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੈਂਬਰ ਬਿੱਲ ਕੀਤਾ ਪਾਸ ਕਿਸੇ ਨੇ? ਕਿਸੇ MLA MP ਨੇ ਬੋਲਿਆ ਵੀ ਮੇਰੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਲੁੱਟੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਵੱਲੋਂ? ਕੋਈ ਬੋਲਿਆ ਨਹੀਂ? ਬੋਲਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ 10,000 ਦਾ ਟੇਬਲ ਕਿੱਥੋਂ, ਪੈਸੇ ਕਿੱਥੋਂ ਲੈਣੇ ਨੇ? ਮਨਵੀਰ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਬਾਈ ਜੀ। ਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ, 2 ਖਬਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਾਈਆਂ, ਦੋਏ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਸੀਗੀਆਂ। ਤੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਨਾਲ ਜੋੜ ਲਈਏ ਬਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਖਬਰਾਂ ਨਾਲ, ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤਾ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਤੇ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਮਰ ਰਿਹਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਆ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜੁੜਦੀ ਆ। ਤੇ ਇਹਦਾ ਮੇਨ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਸਟੂਡੈਂਟ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਨਾ, ਸਰਕਾਰ ਆਪ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਰਦੀ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ $22 ਬਿਲੀਅਨ ਦੀ ਇਕਨੋਮੀ ਦੀ ਹੈਲਪ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਸਟੂਡੈਂਟਾਂ ਕਰਕੇ। ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੀ ਡਾਇਲੋਗ ਬਿਲੀਅਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਆ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਕਰਨੀ ਆ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਦੇ ਆ, ਲੋਕਲ ਵੀ ਕਈ ਡੀਲਰਸ਼ਿਪ ਵਾਲੇ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਗੂਠੇ ਲਵਾ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਓ ਰੱਬਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਮਤਲਬ ਇਹ ਬਿਜ਼ਨਸ ਸਟੂਡੈਂਟਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਬਣਾ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਵੀ ਜੇ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਇੰਨੇ ਮਲਟੀ ਮਿਲੀਅਨਰ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਆ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਵੀ ਕਿੱਡੀ ਬੜੀ ਮਾਰਕੀਟ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਐਜ਼ ਬਿਜ਼ਨਸ ਟ੍ਰੀਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਦੋਨੇ ਖਬਰਾਂ ਦੋਨੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀਆਂ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਅਮਰਜੀਤ ਸੰਧੂ ਜੀ, ਲਾਈਨ ਨੰਬਰ 5। ਹਾਂਜੀ, ਸਰਦਾਰ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਵੀਰ ਜੀ। ਗੱਲ ਤੇ ਇਹ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਜਦੋਂ
ਹੱਦਾਂ ਬੰਨਾ ਟੱਪ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਘੁੱਟਦੇ ਨੇ ਵੀ ਜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਤੇ ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਦਾ ਨੌਬਤਾਂ ਹੀ ਨਾ ਆਉਣ। ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਫੈਲ ਗਿਆ, ਲੋਕ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਉਹ ਮਜਬੂਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਵਿਚਾਰੇ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸਟੂਡੈਂਟ ਜਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ, ਫਿਰ ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਕਰਨ ਕੀ। ਇਹ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕੱਢ ਕੇ ਲਿਆਂਦਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਥੈਂਕ ਯੂ। ਇਹ ਜ਼ਾਹਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਇਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਵੇਖੋ ਸ਼ਰਮ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ, ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਫਰੰਟ ਡੈਸਕ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਮੋਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਕਰ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਪੈਂਟਿੰਗਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। 778 931 2007 ਨੰਬਰ ਹੈ। 778 931 2007। ਸੁਖੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੋ। ਰਾਇਲ ਲਾਈਟਿੰਗ ਤੇ ਸੇਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਰਾਇਲ ਲਾਈਟਿੰਗ ਦੀ ਨਵੀਂ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੇ ਥੱਲੇ ਆ ਹੁਣ। ਪੁਰਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਜਿੰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸਮਾਨ ਪਿਆ, ਇਨਵੈਂਟੋਰੀ ਜਿੰਨੀ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸੇਲ ਤੇ ਲਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਰਾਇਲ ਲਾਈਟਿੰਗ 604 572 55 65 ਯੂਨਿਟ 107 130 25 76 ਐਵਨਿਊ। ਕਰਨ ਬਸਰਾਨ ਜੀ, ਲਾਈਨ ਨੰਬਰ 1। ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਿ ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਰਾ ਮਾਰਨੇ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹੂੰਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਕਈ ਵਾਰੀ, ਜੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰਨ। ਸਾਨੂੰ ਮਾਣ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ। ਮੈਂ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ ਲੌਂਗ ਸਟੋਰੀ ਸ਼ਾਰਟ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ। ਆਪਾਂ MP MLA ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਜੋ ਵੀ ਸਾਡੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਇਹ ਕਾਗਜ਼ੀ ਸ਼ੇਰ ਆ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਆ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਸਾਡਾ MLA ਆ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਕੌਂਸਲਰ ਆ। ਪਾਵਰ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਹਾਂ, ਸਿਟੀ ਜਿਹੜਾ ਮਿਊਨਿਸਪੈਲਿਟੀ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੁਛ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਆ। ਇੱਥੇ ਮਤਲਬ ਆਵਾਜ਼ ਉੱਤੇ ਆਇਆ। ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਕੰਮ ਕੱਢ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਜਿਹੜਾ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਬਣ ਗਿਆ ਨਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ, ਉਹ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਸੋਚਦਾ ਵਾ ਇਹਦਾ ਮੇਰਾ ਸਲੇਵ ਹੀ ਆ। ਟਰੱਕਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇਖ ਲਓ, ਜਿਹੜਾ ਕੋਲ ਇੱਕ ਟਰੱਕ ਸੀਗਾ ਜੋ ਉਹ LMIਆਂ ਵੇਚ ਕੇ ਉਹ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਵੱਡੇ ਉਹ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰ ਬਣੇ ਹੋ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸ਼ਾਇਦ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਚੁੱਭੂਗੀ ਵੀ। ਉਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਸ ਵੇਲੇ LMIਆਂ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਟਰੱਕ ਚਲਾਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਚਲੋ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ, ਆਪਣੀ ਕੰਪਨੀ ਰਜਿਸਟਰਡ ਕਰ ਲਈ, 6 ਮਹੀਨੇ ਸਹੀ ਚੱਲਣਾ। 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਜਿਸ ਵੇਲੇ 5-10 ਟਰੱਕ ਆ ਗਏ ਆ, ਜੇ 2500 ਦਾ ਲੋਡ ਆ ਤਾਂ ਮੋਹਰੇ 20% ਡਿਸਪੈਚ ਵੀ ਲੈਣੀ ਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਹ ਕਹਿਣਾ 2000 ਦਾ ਲੋਡ ਆ। ਫੇਰੀ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਵਸੀ ਹੋਈ ਆ ਨਾ। ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹ, ਸਾਡੇ ਚਿੱਟੇ ਹਾਥੀ ਆ, ਚਾਹੇ MLA ਆ, ਚਾਹੇ MP ਆ, ਚਾਹੇ ਸੈਨੇਟਰ ਵਗੈਰਾ ਜੋ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ। ਰਿਫਾਰਮ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਲਾਅ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ, ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰੀ ਦੀ ਇੱਕ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਦੇ ਲਈ ਨਫਰੀ ਨਹੀਂ ਪੂਰੀ ਹੋ ਰਹੀ। RCMP ਦੀ ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨਾਂ ਕਿੱਥੋਂ ਕਰੂਗੀ ਇਹ ਗਵਰਨਮੈਂਟ। ਔਰ ਦੂਸਰਾ, ਲਾਅ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਵਕੀਲ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਲਾਹ ਕਰਕੇ ਪੁਲਿਸ ਵਿਚਾਰੀ ਅੱਗੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਕੋਈ ਕੇਸ ਫਾਈਲ ਕਰ ਸਕਦੀ ਆ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਹੀ ਮਤਲਬ ਗੱਲ ਤਾਂ ਹੈਗੀ ਆ ਵੀ ਕੋਈ ਟਰੰਪ ਸਾਹਿਬ ਵਰਗਾ ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਆਵੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ, ਫੇਰ ਕੰਮ ਸੂਤ ਆਉਣਾ ਆ। ਇੱਥੇ ਸੈਲਫੀਆਂ ਖਿਚਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਬਣਨੀ ਹੈਗੀ। ਔਰ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੀ ਸਹੀ ਆ ਕਿ 10-10 ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਜਦੋਂ ਟੇਬਲ ਖਰੀਦਣੇ ਆ, ਫੋਟੋਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਅਗਲੇ ਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਤੇ ਹੁਣ 55 ਮਿਲੀਅਨ ਕੀ ਚਾਹੇ 500 ਮਿਲੀਅਨ ਦਾ ਵੀ ਅਗਲੀ ਕੋਈ ਬਿਲਡਿੰਗ ਖਰੀਦ ਲੈਣ, ਕੋਈ ਪੁੱਛਣੇ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਇੱਥੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਬਸਰਾਨ ਜੀ। ਢਾਲੀਵਾਲ ਜੀ, ਲਾਈਨ ਨੰਬਰ 2। ਹੈਲੋ ਜੀ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਤੁਸੀਂ ਲਿਆਂਦਾ ਇਹ ਮੁੱਦਾ। ਆਮ ਤਾਂ ਕੋਈ ਲਿਆਉਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂਗਾ। ਬਾਕੀ ਮੈਂ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਵੀ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨਾ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਸੁਚੇਤ ਹੋਵੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੇ MLA ਨੂੰ ਤੇ MPਆਂ ਨੂੰ ਬਈ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ ਭਾਈ। ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੀ ਜਾਗਰਤ ਆਈ, ਕੈਪਟਨ ਵਰਗਿਆਂ ਨੂੰ ਘੇਰ ਲਿਆ ਅਗਲਿਆਂ ਨੇ, ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੀ ਦੱਸੋ ਬਈ ਕੀ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਗਰਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਐ ਨਹੀਂ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪਾਈ ਚਲੋ ਜੀ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਗੋਤੀ ਆ, ਇਹ ਪੁਰਾਣਾ, ਇਹ ਜੀ ਆਏ ਆ ਜਿਉਂ। ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਸਲਾਘਾ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਜਾਗਰਤ ਲਿਆ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਜਿਵੇਂ ਉੱਥੇ ਪੁੱਛਿਆ। ਤੇ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜੀ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਸਰ ਜੀ। ਸਰ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਮਾਹਲ ਜੀ, ਲਾਈਨ ਨੰਬਰ 3। ਮਿੱਤਰ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਮਾਲ ਸਾਹਿਬ। ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਵਿੱਚੋਂ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜੀ ਜੀ। ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਇਹਦੇ ਚ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਐਡ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਕਮਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਉਹ ਸਿਰਫ LMI ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਜਾਂ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਇੰਪਲੋਇਰ ਦੇ ਨਾਲ PNP ਵਾਸਤੇ, ਜਿਵੇਂ ਜੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੌਬ ਦਿਵਾਉਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ PNP ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੂਡੈਂਟ ਦੀ PR ਦੀ ਫਾਈਲ ਸਬਮਿਟ ਹੋ ਸਕੇ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਉਹ ਇੰਪਲੋਇਰ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਕਨੈਕਟ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਜੌਬ ਦਿਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ 5 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ $7,000 ਲੈ ਰਹੇ। ਸਿਰਫ ਇਸੇ ਲਈ ਵੀ ਹਾਂ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਤੇ ਕੰਮ ਦਵਾਉਣਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੇਰੀ PNP ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਈਲ ਲਾਵਾਂਗੇ। ਪਰ ਮਾਲ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਰ ਹੀ ਰਹੇ ਹੋ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਦੱਸੋ। ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ ਜੀ।
ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਰੇਡੀਓ ਰਾਹੀਂ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਕੁਝ ਸਰੋਤੇ ਸੁਣ ਰਹੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ 6 ਸਾਲ ਤੋਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਹੈਗਾ ਜੀ ਜੀ। ਤੇ ਮੇਰੀ ਆਮਦਨ ਔਸਤ ਸਾਲ ਦੀ 12 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ $15,000 ਬਣਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਅਖੀਰ ਨੂੰ ਅੱਕ ਕੇ ਹੁਣ ਪਿਛਲੇ 2 ਹਫ਼ਤੇ ਤੋਂ ਉਬਰ ਚਲਾਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਬਈ ਖਰਚੇ ਕਿਵੇਂ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੇਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ। ਪਰ ਆਤਮਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਐ ਤਾਂ ਹੈ, ਹੁਣ ਬੇਰ ਕੇ ਫੋਨ ਤਾਂ ਕੀਤਾ ਨਾ, ਇਹ ਵੀ ਸਵਾਲ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਧੰਨਵਾਦ ਮਾਲ ਸਾਹਿਬ। ਇਹ ਵੀ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਨੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪੈਸਿਆਂ ਨਾਲ ਹੀ ਹੈ। ਸੁਖ ਲਾਈਨ ਨੰਬਰ 4। ਹਾਂਜੀ ਵੀਰ ਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਵਿਸ਼ਾ ਵੀਰ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ। ਤੇ ਗੱਲ ਇਉਂ ਆ ਜੀ, ਆਪਣਾ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਸਾਰੇ ਕਵਰ ਕਰ ਗਏ ਆ ਵੀ ਇਹ ਆਪਣੀ ਹੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਝਾਵੇਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਹਾਜ਼ ਬਣਾਉਣ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਕਿਤੇ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜੀ ਕੋਈ ਮਹਿਕਮਾ, ਕੋਈ ਮਰਜੀ ABC ਤੋਂ Z ਤੱਕ ਕੋਈ ਮਰਜੀ ਮਹਿਕਮਾ ਛੇੜ ਲਓ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਭਾਈਆਂ ਨੇ ਕਰਪਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੋਈ। ਬਾਕੀ ਦੂਜਾ ਜੀ, ਤਾੜੀ ਇੱਕ ਹੱਥ ਨਾਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵੱਜਦੀ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਕਈਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਜਦੋਂ ਅੜ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਆਪ ਵੀ 12 ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਤੋਂ 15 ਲੈ, ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਕਢਾ ਜਿਵੇਂ ਮਰਜੀ ਕਢਾ ਰਾਈ। ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪ ਦਾ ਆਲਾ ਦੁਆਲਾ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਲੀਨ ਅਪ ਮੰਗਦੇ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਬਾਈ ਜੀ ਸਾਡੇ ਕਹਿੰਦਾ ਸੈਂਡਕ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਚੂਹੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਈ ਤੁਸੀਂ ਸੈਂਡਕ ਤੇ ਫੂਡ ਹੀ ਇੰਨਾ ਰੱਖਿਆ ਪਿਆ, ਚੂਹਿਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਆਪੇ ਆਉਣਗੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਕਲੀਨ ਅਪ ਰੱਖੋਗੇ, ਸੈਂਡਕ ਤੇ ਚੂਹੇ ਆਉਂਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਬੈਕਯਾਰਡ ਚੂਹੇ ਆਉਣੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਆਪਾਂ ਗਜਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜੀ ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਖੁਦ ਆਪਦੇ ਪੀੜੀ ਥੱਲੇ ਸੋਟਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮਾਰਨਾ ਪੈਣਾ। ਤਾੜੀ ਇੱਕ ਹੱਥ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਵੱਜਦੀ ਜੀ। ਧੰਨਵਾਦ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਗੁਰਸ਼ਨ ਗਿੱਲ ਜੀ, ਲਾਈਨ ਨੰਬਰ 5। ਹਾਂਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਬਾਈ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਭਾਜੀ, ਕੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਸਾਰਾ ਆਵਾਜਾਈ ਉੱਤੇ ਪਿਆ। ਆਪਣੇ ਲਾਸਟ ਕਾਲਰ ਦੀ ਗੱਲ ਸਹੀ ਆ ਕਿ ਦੂਜੇ ਪਾਸਿਓਂ ਵੀ ਚੱਲਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਅਸੀਂ ਖੁਦ PR ਹੋ ਕੇ ਵੀ ਭਰੇ ਪੀਤੇ ਬੈਠੇ ਆ ਤੇ ਇੰਨਾ ਕੁ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਲਾਈਨ ਵੀ ਵਿੱਚੇ ਹੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਸਾਰੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਵਿੱਚੇ ਹੀ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੀ ਆ। ਸੱਚ ਜਾਣਿਓ, ਬੰਦੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਇਹਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਸਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਭਰਿਆ ਜੀ, ਪੈਸੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ। ਹਾਂਜੀ, ਜਿੰਨਾ ਸੀਗਾ ਨੈਟ ਚੈੱਕ ਦਿੱਤੇ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦਿੱਤਾ, ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਭਰਿਆ। ਹੁਣ ਧੱਕੇ ਖਾਂਦੇ ਆ ਜੀ। ਰੈਵਨਿਊ ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰੋ, ਲਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਰਹੋ ਸਵੇਰੇ ਤੋਂ। ਬਹੁਤ ਯਾਰ ਦੁੱਖ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ। ਕਰਪਸ਼ਨ ਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਲੈਵਲ ਹੈ ਬਈ ਕਿੱਡਾ ਸਤਿਕਾਰਤ ਇੱਕ ਵਕੀਲ ਦਾ ਰੁਤਬਾ, ਸਤਿਕਾਰਤ ਵਕੀਲ ਦਾ ਰੁਤਬਾ। 20 ਵਰ੍ਹੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਵਕੀਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ GST ਸ਼ਕਤੀ, ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ GST ਲੈ ਲੈਣੀ, ਗਾਹਾਂ ਭੇਜਣੀ ਉਹਨਾਂ। ਕਿੱਡੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਛਪੀਆਂ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਖੜਾਂਗੇ ਜਾ ਕੇ? ਕਦੇ ਕੱਢ ਕੇ ਦੇਖਿਓ ਬਈ ਜਿਹੜੀ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਇੱਥੇ ਸੰਸਥਾ ਹੈ, ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ, ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਕਿੰਨੇ ਕੱਢੇ ਹੋਏ ਨੇ? ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ। ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਾਉਣੇ ਨੇ। ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਇਹਦੇ ਤੇ ਫਿਰ ਪਤਾ ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਕੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ? ਉਹ ਚੱਲ ਆ ਲੈਣ ਦੇ, ਉੱਥੋਂ ਬੰਦੇ ਆ ਜਾਣਗੇ, ਨਿਕਲੇ ਆਉਣਗੇ। ਕੀ ਕਰੋਗੇ ਕੱਢ ਕੇ? ਕੀ ਜਦ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਖਰਚੇ ਨਹੀਂ ਆ ਦੱਸ ਕੇ ਗਏ ਨਾ ਮਨਵੀਰ ਗਰੇਵਾਲ ਹੋਣੀ, ਹਰ ਹਫ਼ਤੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਬਰੈਂਪਟਨ 'ਚ। ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ? ਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਨਤੀਆਂ, ਸੰਭਲੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ। ਹਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਰੂ ਪੀ ਕੇ ਲਲਕਰੇ ਮਾਰਨ ਨਾਲ ਤੇ ਫਿਰ ਫੜ ਕੇ ਲਿਜਾਂਦੇ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ, ਸਿਕਿਉਰਿਟੀਆਂ ਵਾਲੇ। ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤਾ ਆਪਣਾ ਖਿਆਲ ਕਰੋ, ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਤੁਰੇ ਹੋ? ਇਹ ਸਭ ਗਲੌਸੀ ਜਿਹੜੀ ਦੁਨੀਆ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੇ ਦਿਨ ਨੇ, ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਤੁਰੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹਨਾਂ 'ਚ, ਇਹਨਾਂ ਲਲਕਰਿਆਂ 'ਚ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਪਿਆ, ਇਹ 'ਚੋਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ। ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤਾ ਸੰਭਲੋ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇਸ਼ੂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਰਾਜ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਚਿਰ ਦੇ ਉਡੀਕ ਰਹੇ ਹੋ, ਅਖੀਰ 'ਚ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਵੀਰ ਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਵੀਰ ਜੀ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਪਤਾ ਲੁੱਟ ਖਸੁੱਟ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਗੱਲ ਐਡ ਕਰਿਓ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਬੱਚੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਤਾਂ ਰੱਖੀ ਜਾਂਦੀਆਂ ਕਿ ਵੀ ਤੈਨੂੰ LMI ਦੇਵਾਂਗੇ ਤੇ ਆਹ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਿਓ ਜੀ ਪਲੀਜ਼। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਬਈ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਵਿਕਟਮ ਆ ਲੈ ਕੇ ਆਓ, ਬਾਕੀ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਮੈਂ ਪਰ ਕਰੂੰਗਾ ਤੁਹਾਡੀ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ, ਮੈਂ ਫੇਰ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ। ਹਾਂਜੀ ਵੀਰ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੀਰ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ।
ਰਾਜ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਮੈਨੂੰ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਵਿਕਟਮ ਹੈ ਉਹ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਆ। 60 65 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਬੁੜੇ 20 ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਧਿਆਣੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਦਸਲੂਕੀਆਂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸ਼ਰਮ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸ਼ੀਸ਼ੇ 'ਚ ਦੇਖਿਓ ਆਪਣਾ ਮੂੰਹ ਵੀ ਕਰਦੇ ਕੀ ਹੋ। ਇਕੱਲੇ ਘਰੇ ਦੋਤੀਆਂ ਤੇ ਪੋਤੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲ ਉਹ ਉਮਰ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਧਿਆਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉੱਥੋਂ ਆਈਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਅਸੀਂ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ। ਸੰਭਲੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤੇ ਖਿਆਲ ਰੱਖੋ, ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਆਪ ਲੈਣੇ ਪੈਂਦੇ ਆ, ਮਿਲਦੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਮੁੜਦਾ ਫੇਰ। ਰੱਬ ਰੱਖ।